پھر بہار عید ہے، اللہ کا احسان ہے، پل مسلط ہے مسلمان، عید کی کیا شان ہے، پل مسلط ہے مسلمان، عید کی کیا شان ہے، شان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اور اسے اجر کے پیمانے بھر بھر کے دیے جائیں تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج عید کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے دن کو بھی ہم سب کے لیے برکتوں، راحتوں اور رحمتوں کے حصول کا حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما کے اللہ کریم ہماری مشکلیں پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری راحتوں میں، ہماری سلامتیوں میں برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلسلہ پروگرام بہار عید، یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ آئیے ابھی تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے، اپنے محبوب بندوں کے لیے، اپنے پسندیدہ بندوں کے لیے، اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں کے لیے آخرت میں بہت ساری نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں، مختلف آیات میں، مختلف انداز میں فرمایا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے سورہ بینہ کی یہ آخری جو ہے وہ مبارک آیت ہے، تو اور اس میں بیان ہوا کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، بہترین گروہ والے جو لوگ ہوں گے، ان کی جزا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت عدن عطا فرمائے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس میں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت میں بلا حساب داخلہ نصیب فرمائے، اور جس طرح آج اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان المبارک کے بعد ہمیں یہ خوشیوں بھرا دن، عید کا دن یہ دیکھنا نصیب فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یوں ہی قبر و حشر کے بعد جو جنت کی آقا کریم کی شفاعت کے صدقے میں جو جنت کی خوشیاں ہیں، اللہ ہمیں یہ بھی دیکھنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل یہ ہمارا عید کا سلسلہ ہے، عید کا پروگرام ہے بہار عید، اور میرے ساتھ الحمدللہ ہمارے خالد مدنی بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں۔ سارے رمضان جن کا ساتھ رہا تو آج ان کا ساتھ جو ہے وہ نہ رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خالد بھائی ماشاءاللہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ساتھ ہی ساتھ ہیں ماشاءاللہ، اللہ برکت دے۔ جی ویسے بھی ساتھ ہی ہیں، اللہ اللہ، ویسے ماشاءاللہ ہمارا آفس بھی دیکھا جائے تو ساتھ ساتھ ہی ہے ماشاءاللہ۔ چلیں جی، اور عمر بھائی ہمارے نعت خان ہیں، بڑے پیارے نعت خان ہیں ماشاءاللہ، آپ بھی ہیں، اور ہمارے بہت ہی پیارے ملک داؤد اسلامی ہیں، مدنی چینل کے فائنل مفتش بھی ہیں،
اور ماشاءاللہ بڑی باغ و بہار شخصیت کے مالک ہیں جناب مولانا عابد مدنی صاحب. آپ بھی تشریف فرمائے. مرحبا عابد بھائی, اللہ آپ کا نام مبارک فرمائے. کچھ میں نے ان کو جو ہے وہ مبلغین کو سلسلہ شروع ہونے سے پہلے ہی کچھ کہہ دیا ہے, تو بہرحال وہ جو کہہ دیا ہے وہ کہہ دیا ہے. اب جو میں کہہ رہا ہوں یہ آپ بھی سن رہے ہیں, مبلغین بھی ماشاءاللہ سن رہے ہیں. عابد بھائی کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ سبحان اللہ, ماشاءاللہ. بہت, ویسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں صرف دیکھ کر ہی خوشی حاصل ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ان میں سے ماشاءاللہ آپ بھی ہیں. دل سے کہہ رہا ہوں میں. اللہ برکت دے آپ کو, بہت شکریہ, اللہ جزائے خیر دے. ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں ماشاءاللہ, جامعہ المدینہ کے مدرس بھی ہیں, استاد بھی ہیں, سید حسنین شاہ صاحب, آپ بھی تشریف فرما ہیں مدنی. مرحبا شاہ صاحب, اللہ عنہ مبارک فرمائے. اور ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہیں, مرحبا راشد بھائی, اللہ عنہ مبارک فرمائے. کل بھی تھے, آج بھی ہیں الحمدللہ. اللہ راشد بھائی کو سلامتیاں اور راحت نصیب فرمائے. اور ہم سب اور آپ جتنے مدنی چینل کے ناظرین جو اپنے گھر پر بیٹھے نشریات دیکھ رہے ہیں, اللہ کریم آپ سب پر بھی اپنی رحمتوں کا سایہ فرمائے. انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل ہے, تو اس مدنی چینل میں انشاءاللہ ہمیں جو خوشیوں کے انداز ملیں گے, جو مسکراہٹوں کے تبادلے ملیں گے, اور جو ایکٹیویٹی ملے گی, اس کے اندر ہمیں انشاءاللہ یہ انفرادیت میں کہوں مدنی چینل کی تو بات بے جانا ہوگی, کچھ نہ کچھ ہمیں انشاءاللہ علم دین بھی جو ہے وہ سیکھنے کو ملے گا. اور آج ہم ایک سیگمنٹ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. رمضان میں بھی ہم نے کیا ہے, آج بھی کریں گے, لیکن آج جو اس کا انداز ہے یہ جدا اور مختلف ہوگا. وہ کیا ہے جب اس کی باری آئے گی تو پھر انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کو عرض کروں گا. عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں, جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں, خدا گواہ وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے
بخشش کی ضمانت عشق نبی کونین کی دولت عشق نبی بخشش کی ضمانت اس سے بڑھ کر دستے طلب میں اس سے بڑھ کر دستے طلب میں ہے کوئی سوغات نہ پوچھو اس سے بڑھ کر دستے طلب میں اس سے بڑھ کر دستے طلب میں ہے کوئی سوغات نہ پوچھو رشک جینا طیبہ کی گلیاں ہر ذرہ فردوس بداماں رشک جینا طیبہ کی گلیاں ہر ذرہ فردوس بداماں چاروں طرف انوار کا عالم چاروں طرف انوار کا عالم چاروں طرف انوار کا عالم رحمت کی برسات نہ پوچھو اور میں کیا میری حقیقت ارے سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں لیکن میں تو برا ہوں میں تو برا ہوں لیکن میری ارے لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو میں تو برا ہوں لیکن میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو خالد میں صرف اتنا کہوں گا کہ جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر خالد میں صرف اتنا کہوں گا جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر یاد نبی میں روتے روتے یاد نبی میں روتے روتے یاد نبی میں روتے روتے کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو
माशाअल्लाह, क्या बात है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम की, कि जब वो झोली भरते हैं तो ऐसी झोली भरते हैं कि लेने वाले क्या उठते हैं कि इतना देते हैं कि फ़क्र का खदशा नहीं रहता। सुभान अल्लाह। करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ए मुफलिसों कि फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत से अल्लाह हमारी मुश्किलें आसान और परेशानियां भी दूर फरमाए और हमारी खुशियों में अल्लाह तबारक व तआला बरकतें अता फरमाए। मरहबा खालिद भाई, आज हम आपसे इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे हस्बे मामूल। बताएं कैसा दिन गुजरा आपका ईद का? मेरा ख्याल है आपने फुल छुट्टी करके दिन गुजारा है, अगर मैं दुरुस्त कह रहा हूँ तो एक हद तक तो अल्हम्दुलिल्लाह यूँ समझे छुट्टी करके गुजारा, आराम किया नमाज ईद के बाद, और उसके बाद फिर रिश्तेदारों के यहाँ जाना आना था, कुछ मिलना जुलना था, माशाअल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। अब आज यहाँ हाजिर है इंशाअल्लाह। अपने मदरी मुन्ने को लाने का इरादा है। नाम क्या है उनका? मोहम्मद हसन। हसन भाई, माशाअल्लाह। खालिद भाई हसन भाई के साथ होंगे। मरहबा, ये माशाअल्लाह। रजिस्टर्ड कर लिया है आपने आज जी, ये आज आपने रजिस्टर्ड कर लिया है? हाँ जी, रजिस्टर्ड कर लिया मैंने। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहरहाल मैं ये भी सोच रहा हूँ, असल में एक तजर्बे से इससे मैं भी गुजरने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में। अच्छा। मुझे तो कुछ सहूलत इसकी यूँ समझे वो है अभी एक। अच्छा। तो लेकर कुरंगी से लेकर के आना और फिर जो है ना वो वापस भी लेके जाना। जी। बच्चों का वैसे मैंने हिसाब लगाया आबिद भाई कि बच्चों की नेचर ये है कि वो अगर नए माहौल में जाएंगे ना तो वहाँ कुछ देर तो वो जिसे यूँ बोलें कि बड़े नॉर्मल तरीके से जो है वो रहेंगे, फॉर्मल से रहेंगे, यानी कोई ज़्यादा भाग दौड़ वगैरह नहीं करते बच्चे को। अच्छा, उसमें उस माहौल में भी वो उतनी देर तक बच्चा जो है वो इजी रहेगा जितनी देर तक उसके साथ कोई और बच्चा अटैच नहीं है। कोई और बच्चा अटैच हो जाएगा, ये उसको देखेगा वो उसको देखेगा, तो दोनों को जैसे यूँ होता है ना एक सिग्नल जो है ना वो मिल रहा है, तो फिर आगे उसके बाद फिर घूमना झूमना और भागना दौड़ना शुरू करें, फिर लड़ भी पड़ते हैं, ये भी साफ बात है। तो बच्चों का भी एक ख़ास वक्त ही होता है कि जिसमें वो नॉर्मल रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वालिदैन का भी ये ज़हन होना चाहिए कि बच्चों को हम किस जगह पर ले जा रहे हैं, वहाँ पर ये किस तरह कितनी देर तक कैसे एटीट्यूड करेंगे, किस तरह का बिहेव करेंगे, तो उसी हिसाब से मेरा ख्याल है बच्चों की मूवमेंट करनी चाहिए। क्या फरमाएंगे? बिल्कुल, जब कहीं दावत पे जाते हैं किसी के यहाँ तो बच्चे शुरू में जाते हैं तो बड़ों के पास ही बसा वक्त नहीं जा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी मोहब्बत आगे से मिलती है तो फिर उनके ऊपर बैठ जाते हैं थोड़ी देर में। और अच्छा, बच्चे वैसे कहेंगे, बच्चे जैसे खाला के बच्चे होंगे आपस में, आ जाओ, कब आ रहे हो आ जाओ। अच्छा, फिर जैसे ही एक दिन गुजरेगा आपस में खेलेंगे खूब एक आधा दिन, उसके बाद फिर आपस में शुरू हो जाएंगे, फिर ये मेरी चीज़ है और ये तुम्हारी है। भाई पहले बुला रहे थे आ जाओ, फिर अब जो है ना वो लड़ना शुरू, जब ज़्यादा टाइम हो जाता है तो ज़्यादा टाइम के बाद जो है ना फिर आपस में खिंचमतानी शुरू हो जाती है। तो वापस चले जाते, कुछ दिन बाद फिर तकाला शुरू हो जाता है कि वहाँ चलें, खाला के यहाँ चलें, पप्पो के यहाँ चलें, ताकि वो बच्चे जो है वहाँ जब तो नई जगह पर जैसे ही जाते हैं तो वाकई उनको जो है वो कुछ नया सा लग रहा होता है, तो इसलिए वो थोड़ी देर डर के बैठे होते हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाए, अब क्या हो जाएगा। तो अल्लाह खैर फरमाए। यहाँ एक जो बात आपने कही ना, ये बड़ी एक ज़बरदस्त बात है। जैसे आजकल जैसे सिनेरियो भी हमारा राशिद भाई, हसनैन भाई के रिश्तेदारों के यहाँ जाना होता ही है, जाते हैं लोग, इस तरह तरकीब बनती ही है। एक चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये है कि पहले नंबर पर तो अपने बच्चे को भी जो है वो समझाया जाए कि बेटा जाते हैं तो फिर उधर जाके झगड़ा भी नहीं करते। अच्छे अंदाज में अगर पहले आप बच्चे की इन हुतूत पर तरबियत करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जो अहम बात जिसे यूँ बोले राशिद भाई परेशान कुन बात होती है वो ये होती है कि बच्चे आपस में जो है वो झगड़ पड़ते हैं और फिर उसके बाद जो बड़े हैं वो भी आपस में लड़ पड़ते हैं। इस पर क्या फरमाएंगे आप? ये वाकई काबिल तशवीश बात होती है सलमान भाई कि जब बच्चों के आपस में कुछ मसाइल होते हैं, बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं, तो बच्चों को देखकर बड़े भी जब झगड़ा करते हैं ना तो इससे फिर मामला ख़राब होते हैं। अगर बच्चे बड़े ये समझ लें कि ये बच्चे हैं, अच्छा बच्चे क्या होता है थोड़ी देर झगड़ने के बाद उसके बाद फिर एक जैसे हो जाते हैं, फिर वो खेलना शुरू कर देते हैं और बड़ों की बातें ये बड़ों के दिलों में रह जाती हैं और नतीजा फिर क्या होता है कि बाद औक़ात फिर वो रिश्ते टूट जाते हैं, बाद औक़ात वो आना जाना ख़त्म हो जाता है और फिर बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो बड़ों को इस मामले में दिल थोड़ा बड़ा रखना चाहिए कि छोटे बच्चे अगर झगड़ते भी हैं, लड़ाई करते हैं, तो बड़े थोड़ा सब्र व तहम्मुल से काम लें और मुस्कुराते रहें।
कुछ देर, और हो सके तो प्यार मोहब्बत से समझाएं। अच्छा अगर डांटना भी हो तो उसमें फिर इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाए, दोनों तरफ के सलमान भी लोग होते हैं जी। एक तो वालिदैन वो होते हैं जो अपने बच्चे को ज्यादा डांटते हैं, ज्यादा बच्चे को सबके मारना भी शुरू बाद औक़ात कर देते हैं, डांटते भी हैं। इसका नुकसान तो ये होता है कि आपके अपने बच्चे आपसे दूर हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि आप नाइंसाफी कर रहे हैं। और दूसरा तबका वो होता है जो अपने बच्चों की मोहब्बत में दूसरे को डांटते हैं ज्यादा, या उनको मारना शुरू कर देते हैं, या उनको मारना शुरू कर देते हैं, उनको डांटते हैं। इसके एक नुकसान तो ये होता है कि आपके बच्चे मजीद शरारत करने पर, दूसरों का नुकसान करने पर मजीद वो तैयार हो रहे होते हैं, जरी हो जाते हैं। हाँ, जरी हो जाते हैं। और दूसरा नुकसान ये होता है कि आप जिसके बच्चे को मारते हैं, जब उसको पता चलता है तो उससे आप तकलीफ भी होती है और वो भी आपसे नाराज होता है कि यार ये क्या बात हुई, बच्चे तो बच्चे थे, अगर आपने समझाना था तो दोनों को समझाते भाई, आपने हमारे बच्चों को आगे से मारना शुरू कर दिया। और फिर यही ऐसे मामला सलमान भाई होते हैं बाज़-औक़ात, और ऐसा हुआ भी है, मुझे पता चला था कि एक जगह इसी तरह बच्चों का मामला था और बच्चों की वजह से बड़ों में मामला आया और बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े हो गए। और ये हमारे माशरे का हिस्सा होता है। तो ये आपने अच्छी तवज्जो दिलाई कि बच्चों के मामलात को बच्चों के तक रहना चाहिए, बड़ों में बड़े इन्वॉल्व ना हो इसमें। दुरुस्त फरमाया, उसमें डिस्प्यूट में इन्वॉल्व ना हो जी, समझाया जाए, बताया जाए, गलती पॉइंट आउट की जाए, डिस्प्यूटिंग सिचुएशन ये ना बनाई जाए। बल्कि मुझे कहने दीजिए मदनी चैनल के नाजरीन कि बच्चे छोटी छोटी बात पर आपस में अगर कोई इस तरह का क्लैश बनाते हैं तो वो बड़ों को एक मैसेज और पैगाम दे रहे हैं कि छोटी छोटी बातों को जो है वो झगड़े का या आपस में नाराजगी का रीजन बना लेना, ये हमारा छोटों का काम है, जो ना समझे उनका काम है। आपका बड़ों का काम ये नहीं है। बड़ों का काम क्या है? बड़ों का काम ये है वो दरगुजर करें, दरगुजर करने के साथ साथ मुआफ करें। और मैं यहाँ एक और बात भी जरूर अर्ज करना चाहूँगा, अपने बच्चे तो तकरीबन सभी को प्यारे होते हैं, बाज़ वो भी होते हैं अल्लाह महफूज फरमाए, पर अगरचे शाद हैं कि जो अपने बच्चों के साथ भी जिनकी इतनी रगबत वो नहीं होती, मोहब्बत प्यार वाला मामला नहीं होता। बहरहाल अक्सर देखा जाए तो अक्सर यही है कि अपने बच्चे बड़े प्यारे होते हैं। तो याद रखिए कि जिस तरह आपको अपने बच्चे बड़े प्यारे हैं ना, आपके बच्चे बच्चे हैं, इसी तरह दूसरों के बच्चे भी क्या हैं, वो बच्चे ही हैं। इस तरह मुझे अपना बच्चा प्यारा है, उतना प्यारा ना सही, लेकिन कम से कम दूसरे का बच्चा भी मुझे प्यारा लगना चाहिए। कोई मेरे बच्चे को घूर के देखे तो मुझे बुरा लग रहा है, तो मैं भी किसी बच्चे को घूर के अगर देख रहा हूं तो इस पर गौर की हाजत है कि आया मुझे इस बच्चे को घूर के देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। ये भी बड़ी अहम बातें हैं और ये हमारी ट्रेनिंग में ये चीज़ होनी चाहिए, हमारी तरबियत के अंदर प्यारे हसनैन भाई ये चीज़ भी होनी चाहिए कि अपने बच्चों के साथ तो आप प्यार कर रहे हैं, दूसरे बच्चों के साथ भी मोहब्बत वाला अंदाज ही इख्तियार किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सलमान भाई, और दीन इस्लाम ने बड़ा एक प्यारा उसूल दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस मुबारक है कि जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। क्या बात। अगर मुझे अपने बच्चे पसंद हैं तो मुझे दूसरे के बच्चे, अगर एक तो होता है कल्बी रुझान और कल्बी मोहब्बत, वो यकीनन अपने बच्चे से ज़्यादा होती है, लेकिन कम से कम इतना तो हो कि मैं दूसरे के बच्चे को कमतर ना समझूं, दूसरे के बच्चों को बिला वजह ना डांटूं। और बच्चों की बात चल रही थी तो सलमान भाई मैं एक बात पे गुफ्तगू ख़त्म करूं कि बच्चे ये वो किताब है, स्टार्ट करें आप अभी, अभी स्टार्ट करें। अल्लाह अकबर। चलें जी, बच्चे ये वो किताब है जिसका टाइटल तो सबको पता होता है, सही, लेकिन किस सफ़े पर क्या आ जाए ये किसी को नहीं पता होता। लिहाजा जहाँ भी जाएं, आप जहाँ भी जाएं, जिस भी महफिल में जाएं, जिस भी घर में दावत के तौर पर जाएं, भले आप अपने बच्चे को जितना समझा लें, एक हद ऐसी आती है कि इसका भले आप उसके टाइटल को जो चाहे रंग दे दें, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सफ़ों पर जो आना है वो पहुंच कर ही आएगा। लिहाजा जब भी अपने बच्चों को ले जाएं तो एहतियात करें कि पता नहीं कौन सा सफ़ा खुल जाए, तो तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ, प्यार के साथ उस सफ़े को इस्तेमाल करें, उस सफ़े को अच्छी तरह। अच्छा, बाद खालिद भाई ऐसी चीज़ें भी तवज्जो दिलाई खुल जाती हैं कि जब आप अपने घर में बच्चों के साथ कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर आप बच्चों को बात डांट रहे हैं, या बात पर बच्चे को, जैसे सादा सी बात है, ईद के अयाम होते हैं, बच्चा आपसे वो तकाजा कर रहा ना पैसों का, आप कहते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है, हालांकि आपके पास कुछ होते हैं रुपए वगैरह, और वहां जाकर आप बच्चे के सामने जब दूसरों को ईदी दे रहे होते हैं, फिर बच्चे बताते हैं कि आपने पीछे क्या किया, तो ये सफा भी बात का तो खुल जाता है। वही ना, बच्चों के सामने झूठ भी ना बोला जाए, सही अंदाज से बच्चों को मतलब वो
समझाया जाए। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। गुफ्तगू भी जारी और सारी है और ये होती रहेगी। और अभी आपके लिए एक काम दे रहा हूं मैं मदनी चैनल के नाजरीन। जी हाँ, आपके लिए, आप जो मदनी चैनल अभी देख रहे हैं, आपके लिए, आपके घर में मौजूद दीगर अफराद के लिए भी जिनके पास मोबाइल है, मोबाइल भी अपने पास रखें। आबिद भाई हमारे व्हाइट बोर्ड की तरफ जा रहे हैं और एक लफ्ज़ जो है ये आबिद भाई हमारे लिखेंगे और वो लफ्ज़ आपको गौर से देखना है और उस लफ्ज़ के अंदर जो हुरूफ हैं, जो उसके अंदर अल्फाबेट्स होंगे, उन अल्फाबेट्स से आपने दीन इस्लाम की कोई बात होनी चाहिए। जैसे नमाज के फराइज में से एक फर्ज है खुरूज बिसुनही। लिखिए जरा आबिद भाई, खुरूज बिसुनही, बिसुनही साद से, हाँ जी, खुरूज बिसुनही। उर्दू लिखना भी एक काम है ना खालिद भाई? वैसे ये अरबी है, उर्दू नहीं है। अच्छा, ये अरबी है, चले जी ठीक। वैसे उर्दू लिखना भी काम ही है ये वाकई आइन से ये अल्लाह जो खैर हमजा है ना, पर ये लिखते हैं आइन, अराब लगा दें तो जी हाँ, ये जो हमजा है ये आइन है, आइन। ऐसा करें जी, आबिद भाई को इम्तिहान में डाल सख्त दिया मैं। इम्तिहान हो गया। बिसुनही, ठीक ठीक है जी, बिल्कुल। चलिए जी, ये लफ्ज है, इसमें खा है, इसके अल्फाबेट्स अलग अलग भी लिख दें। खा, रा, वाव, जीम, बा, साद, नून, ये सारे, हाँ हो जी। गया। खा के बाद रा रह गया। नून जी, नून, आगे हाँ। ये आपका आज टास्क है। कोई मिसाल भी तो सुन- बताएं ना, इस तरह कैसे पता चलेगा उनको? जी? किसी एक हरफ से कोई मिसाल जैसे बताएं। जी, जैसे देखें, खुरूज भी सुन ही, ये इसमें खा भी है, रा भी है, वाव भी है, ठीक है। इसका मतलब है खुरूज भी सुन ही, ये चल, ये क्या है ये बताएं, ये भी बता दें। खुरूज भी सुन ही किसे कहते हैं ये भी आप बता सकते हैं। नमाज के हकाम में लिखा हुआ है नमाज के 7 फराइज में से एक फर्ज है, ठीक है जी। और इससे कोई से आप 4 या 5 कोई भी हुरूफ जो आप कोई भी 4 या 5 अल्फाज जो आप बना सकते हैं। थोड़ा ये आसान कर देना, जैसे खा है, खा से जैसे कुछ बनेगा, इस तरह कोई एक बना दें जिस तरह मेरे ख्याल में आसानी हो जाएगी हमारे नाजरीन के लिए भी। ये इसको देखना पड़ेगा। ये असल में फिल बदी जो सेगमेंट होता है ना, उस पे ऐसे ही खालिद भाई जी, अगर आप कुछ बना रहे आप बनेगा इस पे। आज तो मेरा ही इम्तिहान हो सर, गया। हम लफ्ज बनाए अल्फाज से कुछ कर रहे थे। हाँ हाँ, वैसा ही है, वैसा ही है, बिल्कुल। जैसे इसमें जो जो लफ्ज इस्तेमाल हुए उनको मिलाकर कुछ बन सकता है। जी। जैसे खुरूज बिसुनही, मुकम्मल तो ये एक ही लफ्ज हाँ है, जी। लेकिन खुरूज एक अलग से भी इसका लफ्ज इस्तेमाल हो सकता सही। है, तो खुरूज इसका बन सकता है। और ये नाज़रीन को काम दिया ना जी, नाज़रीन करेंगे। नाज़रीन पहले आप भी थोड़ा इम्तिहान में आए ना थोड़ा सा। ये आपने इम्तिहान में डाल दिया और मुझे उठना पड़ेगा इसको इंशाल्लाह। देखें, एक लफ्ज तो कम से कम मैं राशिद भाई बना ही दूंगा आज, अल्लाह बरकत आ दे गए आपको। सलमान भाई मैदान में। जी हाँ जी, आबिद भाई क्या बन सकते हैं इससे? रुख बन सकते हैं सलमान भाई, रुख, कोई लफ्ज बनाए इससे? सलमान भाई, साद नूनैन जी, रुख, रुख। अरे वाह भाई, ना बन जाएगा, राह है ना इसमें, देखें, वाह भाई वाह, रुख जी। चले कोई भी बता दें यार, वजह चलेगा। बन सकता है, वाव जीम हा। वजह जी। अरे वाह जी वाह, वजह चेहरा, वजहुन चेहरा, ये चेहरा भी हो सकता अरबी में ले तो चेहरा और वजह अजब भी बन रीजन। सकता है सलमान भाई, अजब। अजब, वाह भाई वाह, बस ठीक है, अब चल गया निज़ाम। सर्कल के बाद वो पहिया घूमना होता है और उसके बाद फिर आगे निज़ाम जो है वो आसान हो जाता है। चले राशिद भाई, अल्लाह बरकत दे आपको। आज आपने जो है ना वो मेरा भी इम्तिहान लाइव ले लिया। मैंने असल में मुझे ख्याल नहीं था कि मुझे ये बनाना है, वरना फिर बंदा नहीं तो यही तो चीज़ है, यही तो आप भी तो हमें भी इस तरह आजमाइश में डालते हैं चल, थोड़ा सा आप। नहीं अल्लाह अल्लाह रहम फरमाए जी, क्यों आजमाइश में डालना है। असल में मेरा ज़हन की भी एक बड़ी बात होती है ना राशिद भाई, कि आपका माइंड जो है वो किस तरफ है, डाइवर्ट है किसी और समत में है तो दूसरी समत में जाना थोड़ा मुश्किल भी होता है। चलें, बहरहाल ये भी एक सीखने को एक बात मिली, और वो ये है कि इंसान को चाहिए कि अपने माइंड को, अपने जहन को ऐसा बनाए कि वो हालात के मुताबिक उसमें डाइवर्जन आए। जिस तरह हालात तब्दील हों वैसे इंसान की सोच और फिक्र का जाविया जो है ये भी तब्दील होना चाहिए, और सोच चलती रहे, आगे बढ़ती हाँ रहे, जी। स्टक ना हो जाए। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि मैंने ये प्लान किया हुआ था, उस सही। प्लान से हटकर कुछ आ गया सामने। सही। अब जैसे ही कुछ हटकर सामने आया तो बंदा स्टक हो गया वहीं,
कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब नहीं बढ़ सकते आगे, तो दिमाग को थोड़ा सा चलाएं, जितना इसको इस्तेमाल करेंगे ये भी खुशियों की तरह है। भी कहते हैं जितना बांटते हैं बढ़ कामयाब इंसान जो होते जाता हैं ना, कामयाब इंसान होते हैं, उनके दिमाग उनके कंट्रोल में होते हैं, वो दिमाग के कंट्रोल में नहीं होते। क्योंकि आपका दिमाग जब आपके कंट्रोल में है ना, तो फिर आप अपनी मर्जी के मुताबिक मामला हल करते हैं। सुभान अल्लाह। और जब आप दिमाग के कंट्रोल में होते हैं तो फिर मामला वही होता है, थोड़ी देर में आप परेशान हो गए। अल्लाह रहमत फरमाए, अल्लाह रहमत फरमाए। चले जब भी ठीक है। आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं। ठीक है जी, चले ये भी आज ईद का दिन है खालिद भाई, सुभान अल्लाह। आज तो चलेगा चलेगा। चलेगा। चले जी, ये सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया से मैसेज आ गया। वाह जी वाह। ओ वाह भाई वाह। इनका नाम मोहम्मद यूसुफ भाई, माशाअल्लाह। यूसुफ भाई ईद मुबारक भी कह रहे हैं, और इन्होंने इससे जो इसका माना भी लिखा है, खुरूज भी सुन ही नमाज से बाहर निकलना, ये दुरुस्त जवाब है माशाल्लाह। इसकी पूरी एक तारीफ है, अगर पूरी तारीफ आप बयान कर देंगे ना तो ये और अच्छा हो जाएगा। बार इन्होंने इससे लफ्ज़ बनाया है, इससे लफ्ज़ बनाया है जी खारिज, राहत, नमाज, अक्ल, रुख, वजह और अजब। अजब भी हो सकता है, उजुब भी हो सकता है। अच्छा, ये जो इन्होंने बनाए ये शायद ऐसे भी हैं कि बस इसका कोई एक लफ्ज़ ले लिया, हाँ जी हाँ जी, तो सारे इन्हीं के अल्फाज नहीं लिए, अभी और हैं ऐसे अल्फाज जो इनसे बन सकते हैं। माशाल्लाह। ठीक है जी, इन्हीं के आगे अल्फाज रहें और आगे पीछे ना जाएं हम, अभी इनमें हैं ऐसे अल्फाज। सही। ठीक है, ठीक है जी। चले जी आबिद भाई जी, आपका दिन कैसा गुजरा ईद का? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला की रहमत से बहुत अच्छा गुजरा। और ये कि ईद खुशियाँ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो मिलती हैं, बंदा अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी और फिर अल्लाह ताला की बारगाह की तरफ लो लगाए रखे और ये देखे कि मेरे रब ने मुझ पर एहसान किया, फिर एहसान बर एहसान किया, है। तो मुझे अपने परवरदिगार की कुर्ब की तरफ बढ़ना चाहिए। क्योंकि वो एक हदीस पाक है ना जो अमीर सुन्नत ने फैज़ान रमज़ान में लिखी ईद के बाब में, जी, कि सुबह सुबह फरिश्ते आते हैं और गलियों में खड़े हो जाते हैं, निदा करते हैं। उसमें ईद के इज्तिमा के बारे में फरमाया कि तुम अब लौट जाओ इस हाल में कि तुम मुझसे राज़ी और मैं तुमसे राज़ी। तो बंदे को चाहिए कि वो अल्लाह ताला का कुर्ब तलाश करे, और इंसान की मिराज भी यही है कि वो अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब तलाश करे। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। अमीर सुन्नत ने जो कुछ वज़ाइफ बताए हैं वो भी पढ़े, और दीगर भी कुछ लोग भी मिलने के लिए आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनको मुबारकबाद इस नियत के साथ कि हमारे मिलने से किसी के दिल में खुशी होगी, तो इंशाअल्लाह ताला सवाब मिलेगा। आप भी कहीं मिलने गए कल किसी रिश्तेदार के घर या नहीं, आज जाएंगे हम। या आपसे ही? नहीं, हम आज जाएंगे। पहला दिन हमसे मिलने लोग आते हैं, दूसरा दिन हम जाते हैं। आप जाते हैं। वाह भाई वाह आबिद भाई, क्या बात है आपकी माशाल्लाह। अल्लाह पाक सलामतियाँ और राहतें अता फरमाए। और ये मोहब्बतों के तबादले आपस में ये होने चाहिए और ख़याल और एहसास होना चाहिए, और इसमें जो हमारे गरीब रिश्तेदार हैं इनका भी बिलखुसूस ख्याल रखा जाए, उनकी इज़्ज़त नफ्स बरकरार रखने के साथ। और इसमें बेहतरीन तरीका ये हो सकता है कि आप किसी अपने गरीब रिश्तेदार के घर चले जाएं और सामान सारा पका के बना के सब साथ ले जाएं। क्या बात। आबिद भाई जी, और उनको ये शो भी ना होने दें, यूं भी नहीं। हमने कहा चलें आप लोग क्या बनाएंगे, आप लोग क्या पकाएंगे, चलें हम ही कुछ पका के ले आते हैं, ये काम नहीं करना। ये वो ला तुब्तिलू सदाकातिकुम बिलमन्नी वल अदा वाली कैफियत है कि इससे रब ने मना किया ना, वो फिर बंदा कर गया जी, कि एक काम करे बंदा, किसी के साथ जा रहा है, किसी के घर जा रहा है और कोशिश ये है कि उसकी मुश्किल आसान हो जाए, तो वाकई उसकी मुश्किल आसान होनी चाहिए। आपके ताउन के बाद आपने ऊपर से और बोझ डाल दिया। हमने तो इसलिए ये भलाई कर दी क्योंकि आप नहीं पका सकते थे। ये कितना बुरा और कितना अजीब ताना है। बंदा बेचारा यहीं जमीन में गड़ जाए ना कि आपने अभी खिलाया नहीं, अभी लुकमे तो सिर्फ दिखाए हैं, लेकिन बोझ का पत्थर पहले सर पे फेंक दिया। यहाँ वो सोचता है कि बेहतर था तू मेरे घर ना आता, ये लेकर ही ना आता, कि इससे बेहतर था जो तू लेकर आया और फिर ये ताने दे। सलमान भी अगर इसकी जगह ये अल्फाज कह लिए जाएं कि हम इसलिए लाए हैं ताकि जो आप वक्त खाने में पकाने में लगाएं वो आप हमारे साथ बैठ के बातें करें और खाना खाएं। बहुत खूब। मेरे ख्याल में अगर दिल के साथ ये अल्फाज कहे जाएं तो सामने वाले को बहुत खुशी हासिल होगी। खुशी भी हासिल होगी बिल्कुल। और मिलकर ये सिलसिला कार रखें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें हर हाल में कि अल्लाह करीम ने हमें ये मेहरबानी फरमाई है हमारे ऊपर कि हम किसी को कुछ खिला सकते हैं, किसी को कुछ दे सकते
हैं, किसी के साथ कोई भलाई कर सकते हैं, उसको मुश्किल से निकाल कर उसके लिए राहत का सामान कर सकते हैं, इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और जब अल्लाह ने तौफीक दी है तो फिर इस अंदाज में आगे भी जो है वो मेहमान और मेज़बान का बड़ा इन दिनों में रोल होता है। अगर इस तरह के मशवरा ये दूंगा कि ख़ास तौर पर इन दिनों में, खालिद भी आज सुबह मैं ये मुताला कर रहा था बहार शरीयत का, तो उसमें सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने मेहमान के आदाब लिखे हैं। पहली बात कि जब किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाए तो साहिब खाना जहाँ बिठाए वहीं बैठ जाए। वाह वाह। दूसरी बात, साहिब खाना जो खिलाए खुशी से खा ले, वाह। मजीद तकाजा ना करे, उसमें ऐब ना निकाले। तीसरी बात, साहिब खाना के यहाँ जाकर वहां पर जाकर मजीद को इस तरह की सूरत ना करे जिससे उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। मुतालबे वगैरह भी किसी के घर पहुंच कर ना किए जाएं कि यार ये हो जाए तो अच्छा है और ऐसा हो जाए तो अच्छा है। कभी कभार इस तरह की जो बात होती है वो दूसरे को भी आजमाइश में डाल देती है और कभी गैर मुतवक्के जवाब फिर सुनने को भी मिल जाता है, जिसकी वजह से चपकलिश बढ़ने का इम्कान होता है। चाहिए ये कि सलमान भाई इजी रहे जी। आप ईद के दिन में कोई मिलने आपसे आ रहा है या आप किसी से मिलने जा रहे हैं ना, उसके पीछे एक मकसद खुशी का होना चाहिए। अगर अच्छे अंदाज से मिलेंगे तो खुशी बढ़ेगी। अगर मैं आपसे मिलने आऊँ, आपने अपना मुंह बनाया हुआ है और मैंने अपनी ईगो को सामने रखा हुआ है कि मुझसे इस अंदाज से मिला जाएगा तो मेरा रिप्लाई पॉजिटिव होगा या अच्छा होगा, तब तो फिर मैं अपनी ईगो में रहूँगा, आप अपने अंदाज में रहेंगे। वो जो खुशी बढ़नी चाहिए थी, फैलनी चाहिए थी मिलकर, वो नहीं फैलेगी। हर बंदा अपने अपने आप को लेकर बैठा रहेगा, तने रहेंगे, तब तक मज़ा नहीं आएगा। झुककर आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ मिलें और मिलने वाला जब बिछ जाए ना तो उस मिलने का मज़ा ही और होता है। मैं आपको कहूँ कि मैं आपको बिछा दूँ तो जब तक दूसरे को ज़ेर करना या जुमलों के तबादले में ये अंदाज होता है कि अगर आपने मुझे कोई जुमला बोला तो मैं उसके जवाब में ऐसा भारी जुमला दूं जो लगे कि एक जवाब आया है, कोई स्ट्रॉन्ग बात है। तो ये बात बसा औकात मिले तो ईद पर, लेकिन वो ईद की बात, ईद का जुमला ऐसा चुभरा होता है कि अब जब बंदा देखें तब याद आता है। मिल तो लिए लेकिन वो ईद ना रही, फिर जी खुशी तो ना रही ना। जब जाएं किसी के घर पर भी जाएं तो वक्त देख लें, चूँकि शहरों के और इलाकों के माहौल मुख्तलिफ होते हैं। जब आप जा रहे हैं तो वक्त देख लें, क्या ये वक्त उस इलाके या उस शहर के लिए या उस घर के अफराद के लिए मिलने का है। तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप जाने से पहले उन्हें आप इत्तिला दे दें और अल्फाज ही से बंदा अंदाज़ा लगा लेता है कि अब सामने वाला किस कैफियत में है। कुछ तो ऐसे होते हैं कि उन्हें आप इत्तिला ना भी दें, ना भी बताएं तो चलेगा। जैसे आप माँ बाप के पास जा रहे हैं या माँ बाप आपके पास आ रहे हैं या आप अपने भाई के घर जा रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी दोस्त के घर जा रहे हैं या किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं तो बेहतर तरीका ये है कि आप पहले बता कर जाएँ। और ऐसा होता है ना, कुछ अफराद से क्लोजिंग इतनी होती है कि पता ही होता है ये वक्त उनके किस काम का वक्त है, इस टाइम मेरा जाना अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। और बेहतरीन ये है कि जब आप जाएं तो जब आप मिल लें, आप जो भी आपकी खैर खाई हुई या ना हुई हो या ना हुई हो, आप जो है वो कम से कम उन्हें दुआ देकर आएँ, क्योंकि ये वो वक्त होता है कि मेहमान और मेज़बान दोनों के लिए अहम होता है। 2 घंटे की मुलाकात, 4 घंटे की मुलाकात, 6 घंटे की मुलाकात, अब इसमें उसका अजर मिलना है। यहाँ जो है वो बात बनती है, अच्छा था बस नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, खाना अच्छा था लेकिन बस वो पकाया थोड़ा गोश्त कच्चा रह गया। लिहाजा आप जब जुदा हो रहे हैं तो ये जो अल्फाज आपके हैं ये याद रखे जाएंगे। लिहाजा बिलखुसूस इस्लामी बहनों में ये, औरतों में ये कैफियत ज़्यादा पाई जाती है। लिहाजा आप जब मिलें तो आप ऐसे अल्फाज में दुआ दे दें, तारीफ़ कर दें कि झूठ भी ना हो और उसका दिल भी खुश हो जाए। चौथा अदब यही लिखा सदरुल शेर ने, मुझे याद आ गया कि जब साहिब मेहमान रुखसत हो तो दुआ दे कर आए। क्या बात। सलमान भाई एक रिसाला है मक्ततुल मदीना का आदाब दीन, उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, उसमें हर मामूलात के आदाब दिए हुए हैं, मेहमानी के, ताज़ियत के, दीगर बहुत सारे आदाब दिए हुए हैं। अगर वो रिसाला पढ़ लें तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ हम अच्छा रहेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह हर ख़ानदान में होता है, एक बंदा ऐसा होता है जो रंग में भंग डालता है। ऐसे भी होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं बनना चाहिए। अगरचे ऐसा नहीं है, या तो ऐसे ये औरत होती है जी, या फिर ऐसा कोई मर्द होता है जो रंग में भंग डालता है। सारा चुप रुखसत हो रहे हैं, वो एक बोल पड़ेगा कुछ ना कुछ,
دو منٹ اور چپ رہ جاتے کام چلو ہو جاتا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دعوت میں آیا اچھا کھاتا پیتا گھرانے سے ہے تو اب اس کے انتظامات بھی کچھ اچھے کیے جاتے ہیں. بڑا بندہ آ رہا ہے, اس کی جیب میں اس وقت نہیں تھے یا کوئی اسے پرابلم آ گئی یا کوئی بھی مسئلہ تھا, وہ آپ کے بچوں کو عیدی نہیں دے کر گیا یا کوئی بھی معاملہ تھا وہ آپ کو کچھ نہیں دے کر گیا, تو اب کیا ہوتا ہے 2000 روپے کا خرچہ کرا دیا, 10 روپے بھی نہیں دے کر گئے, ہم نے تو غلطی کر دی. تو لہٰذا آپ پہلے یہ دیکھیں کہ میں اگر کسی کے گھر دعوت پہ جا رہا ہوں تو میرا مقصد کیا ہے. صحیح. دوسرا یہ کہ میرے گھر پر اگر کوئی دعوت پر آ رہا ہے تو میرا بلانے کا مقصد کیا ہے. جی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے اور مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے پھر تو آپ اسی لمٹ میں رہیے صحیح. کہ آپ اس سے وہ انداز اپنائیے, آپ سے وہ جیسا بھی رویہ رکھے, آپ اس لمٹ کے اندر رہیے کہ میرا مقصد صرف اس کے دل میں خوشی داخل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. ماشاءاللہ. چلیں جی, یہ بھی اچھی بات ہو گئی اور خیال رکھا جائے ان عنوانات کا بھی. ناظرین بھی ہیں, میرا مقصد تھا کہ ناظرین کو بھی کوئی ایکٹیویٹی دی جائے, کسی کام پر جو ہے وہ لگایا جائے, اور ماشاءاللہ لگ گئے. یہ ہم نے خا را باؤ جیم, آگے با ہے, پھر صاد ہے, نون ہے, عین ہے اور ہاں, یہ جو الگ الفابیٹس لکھیں اس سے بھی لوگ ہر الفابیٹ سے لفظ بنا کر فری سٹائل ایکٹیویٹی ہے جیسی بھی ہے, اور اس میں نمبر انشاءاللہ پورے ملیں گے انشاءاللہ ہر ایک کو. ٹھیک ہے جی. میسج ہے, کیا آپ لوگ چینل پر آنے سے پہلے میک اپ وغیرہ کر کے آتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے ہمارے ہاں اس طرح کا نہ کوئی طریقہ ہے, نہ کوئی رواج ہے اور نہ ہی کوئی ایسا انداز ہے. آتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ ہے کہ وضو کر کے آتے ہیں, اور وہ بھی اس لیے کر کے آتے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ کا نام لینا ہے, اللہ کے رسول کا نام لینا ہے, تو اس کی تعظیم کی خاطر وضو کر کے جو ہے وہ آتے ہیں. اور باوضو رہنا ویسی باعث برکت ہے. اس کے علاوہ ہمارے ہاں یہ طریقہ کار یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, بڑی واضح سی بات ہے, کئی دفعہ وضاحت ہو چکی ہے, لیکن چلیں ماشاءاللہ آپ کا چمکتا چہرہ ہے تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ ایک بہار ہے, چہرے کھلتے کھلتے چہرے ہیں. اور ویسے بھی مدنی چینل پر جو آنے والے خاص طور پر ہمارے جو مبلغین ہوتے ہیں اور اراکین شورا ہیں, مفتیان کرام ہیں, سلمان بھی سچی بات یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر واقعی اللہ یاد آ جائے. ماشاءاللہ اچھی بات ہے. یہ چیزیں دیکھ کر اصل وہ معاملہ یہ ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں نا بار بار وضاحت کی جا چکی, تو یہ جو تازگی ہے یہ روزوں کی, عبادات کی, اللہ کی اطاعت کی, ذکر و اذکار کی, تلاوت قرآن کی, میں سمجھتا ہوں سلمان بھی یہ تازگی ہوتی ہے جو دیکھنے والے کو گرویدہ کرتی ہے اور اس کا دل کرتا ہے کچھ دیر اور ان پیارے چہروں کو دیکھا جائے. چلیں جی, اللہ پاک خیر اور عافیت والا معاملہ جو ہے وہ فرمائے. بہرحال میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں, دنیا میں رنگ جیسا بھی ہو اور دنیا میں ڈھنگ جیسا بھی ہو, اصل کامیاب وہ ہے جس کا چہرہ قیامت میں چمک رہا ہوگا. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, کچھ چہرے اس دن کالے ہوں گے اور کچھ چہرے اس دن جو ہے وہ چمک رہے ہوں گے. سبحان اللہ. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ, اس دن کچھ چہرے بڑے روشن ہوں گے, چمک رہے ہوں گے, خوش ہو رہے ہوں گے, خوشخبریاں پا رہے ہوں گے. سبحان اللہ, اللہ ہمیں ان میں سے بنائے. اور دنیا میں تو یہ, اور یہ ان کے یاد رکھیے, ایسا نہیں ہے کہ جن کے رنگ دنیا میں جو ہے فیر ہیں, قیامت میں بھی رنگ ان کے فیر ہوں گے. قیامت میں رنگ انہی کے فیر ہوں گے, انہی کے چمک رہے ہوں گے جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے گا. حضرت خواجہ غلام فرید صاحب فرماتے ہیں, عابد بھائی میں یہ ربائی ان کی کبھی کبھی پڑھا کرتا ہوں, فرماتے ہیں عشق تیرے دی نہر و گئی, کئی تر گئیاں کرما والڑیاں, کئی کوجیاں لکھ پار گئیاں, کھڑیاں رومن شکلاں والڑیاں, شکلاں ویکھ ناصروں بھلیں, بارہوں لال تے اندروں کالڑیاں, جے یار فرید قبول کرے بھاویں کالڑیاں متھے لالڑیاں. اللہ کریم بس قبول فرمائے اور مالک بس میرے حال پہ رحمت فرمائے, اور میں یہی دعا مانگتا رہوں اللہ کریم سے, یا اللہ قیامت میں ہمارے چہرے روشن رکھنا. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, اللہ ہم سب کے حال پہ رحمت فرمائے. آپ کی کال شامل کرتے ہیں, مزید آگے بڑھتے ہیں. جی محمد یوسف. سلمان بھائی آپ کو عید مبارک. آپ کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے بہت دل خوش ہوتا ہے, سب بچے خوش ہو جاتے ہیں. سلمان بھائی ہمیں بھی اپنے دوستوں میں قبول کر لیں. کیا بات ہے جی, آپ کی آباد رہیں, سلامت رہیں, خوش رہیں. جی
सगी अत्तार मंसूर अली अत्तारी सराय थर के गाँव पानी से अर्ज कर रहा हूँ माशाल्लाह मदनी चैनल का सिलसिला बार ईद सलमान मदनी, खालिद अमीर मदनी, हसनैन बापू, राशिद नूर मदनी और उमर भाई को ईद का दूसरा दिन मुबारक हो। उमर भाई से मदनी इल्तिजा है कि अगर हो सके तो आला हज़रत का ये कलाम सुना दी। पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, मरहबा जी। मोहम्मद अरशद पत्तोबी से अर्ज कर रहा हूँ। सलमान भाई, आप और आपके जितने भी मंच पर बैठे इस्लाम भाई माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अल्लाह ताला आपको नजर बद से बचाए। मैंने आपसे ये पूछना था कि आप ये याद फरमाएं, आपको ज़्यादा पीर साहब के आस्थाने पर ईद करने में मज़ा आता है कि अपने घर में? क्या बात है, पीर साहब के आस्थाने पर वक्त गुजारने को मिल जाए तो और क्या चाहिए आबिद भाई। क्या बात। इसकी अपनी बहार है और बच्चों के साथ उसका एक अपना अंदाज है। बहरहाल यक ज़माना सोहबत बाउलिया बेहतर सद सात ताअत बेरिया। अल्लाह बुजुर्गों का साथ भी नसीब फरमाए। जी सलमान मियाँ सैयद तौक़ब अहमद अर्ज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले आप तमाम हज़रात को, हाज़रीन नाज़रीन को मेरी तरफ से ईद की मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबको बार बार ये ईद नसीब फरमाए। गुफ्तगू फरमा रहे थे आप हज़रात बच्चों के बारे में, तो बच्चों की शरारतों पे ना बड़ों को तो खैर दखल देना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये हम आपस में लड़ लेते हैं और बच्चे थोड़ी देर में फिर मिल लेते हैं। लतीफ़े के तौर पे मैं सुना रहा हूँ आपको, मतलब के तौर पे कि कहीं ज़लज़ले की पेशन गोई हुई थी तो एक साहब अपने बच्चों को लेकर उन्होंने कहा बाबा यहाँ से मेरे बच्चे मर जाएंगे। वो अपने एक दोस्त के यहाँ चले गए, उनके यहाँ रहने लगे। तो उन्होंने कहा कैसे आना हुआ, कहने लगे यार पेशन गोई हुई थी, ज़लज़ला आने वाला है। तो उन्होंने कहा यार एक काम कर, ज़लज़ला यहाँ भेज दे और बच्चों को अपने वापस ले जाए यहाँ से। तो बच्चे ऐसे भी नहीं होने चाहिए। अल्लाह रहमत वाला मामला फरमाए। जी आगे बढ़ते हैं। बड़ी मेहरबानी शाह साहब आपकी कॉल के लिए। जी मोहम्मद आमिर अत्तारी, बाबू बजे कराची, नाली का दबाज से अस्कर। माशाल्लाह ईद लोग को बहुत बहुत मुबारक हो। हामिद भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। दीगर मुबल्लिकीन जो बहुत बहुत मुबारक हो। और नाथ खान साहिब भाई, उमर भाई आए माशाल्लाह ईद से। इस्लाम की फरमाइश थी मुझे दरपेश है, मुबारक सफ़र काफ़िला मची रहेगा, तैयार है। आमीन, मरहबा। जी ज़हीर अत्तारी ऑस्ट्रेलिया सिडनी से अर्ज़ कर रहा हूँ। प्रोग्राम में सब शुरका को बहुत बहुत ईद मुबारक और सब चैनल देखने वालों को, सब इस्लामी भाइयों को ईद मुबारक। और एक नात की फरमाइश करनी थी, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, ये नात शरीफ। ठीक है, मरहबा। जी मेरा नाम मक्की अत्तारी है। आपका सिलसिला बहुत अच्छा जा रहा है। मेरी तरफ से आपको ईद बहुत 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 मुबारक हो। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, मुबारक। मेरा नाम महमूद रजा है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैंने नात सुनी है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए। मरहबा। जी मेरा नाम अहमद रजा अत्तारी है, मैं मेरे को खास अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा सिलसिला चल रहा है। उमर भाई से अर्ज है कि ये नात सुना दें। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन, मरहबा। जी मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, मैं डेरा अल्लाह से बोल रहा हूँ। सलमान भाई आपका सिलसिला बहुत अच्छा है आइज़े पर, और मुझे नाखानों से याद है कि मुझे ये नात सुनाए बेखुद की ये देते हैं अंदाज ही जाबाना। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपके मैसेज भी पढ़ता हूँ, मज़ीद कॉल्स हैं, इनको भी इंशाल्लाह लेंगे। कमर भाई साहिवाल से ये कह रहे हैं कि जी ईद मुबारक हो आपको। ये लफ्ज़ बनते हैं नूर और ख़बर, सनोबर और उरूज। बड़ी मेहरबानी जी। ये हैं, क्या नाम है इनका? नाम तो नहीं है लेकिन बहुत कुछ इन्होंने माशाल्लाह लिख कर भेजा है और बड़ी मेहरबानी जी। बिनते खालिद महमूद हैं पाक पतन शरीफ से, इन्होंने लफ्ज़ लिख कर भेजे हैं जी अक्ल वजह और इसे और क्या है उरूज और सफ़ा। सुभान अल्लाह। नून से नमाज दीन का सुतून है, मोहम्मद हबीब रज़ा तारी साहब। वाह भाई वाह। अबरार भाई का मैसेज है कश्मीर कोटली से। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये जी मोहम्मद अशफाक भाई हैं, इनका मैसेज है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। मोहम्मद हम्माद भाई हैं, इनका मैसेज है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हाशिम भाई उमर कोट से, मरहबा, बहुत शुक्रिया। हमज़ा वाला से मैसेज है, बहुत शुक्रिया आपका भी। और ये हैं जी, क्या नाम है इनका, लियाकत भाई, लियाकत अली अत्तारी। खरबूदा रकअत वजह ईद जमात जुमा निकाह। क्या बात है जी, माशाल्लाह। खरबूजा, आपको पता है अपने आबिद भाई खरबूजे को खरबूजा क्यों कहते हैं? आजकल खरबूजा
اور خالد بھائی کہہ رہے ہیں خربوزہ کیسے بن گیا اس سے، تو میں نے کہا خا آ رہا ہے نا. ہاں جی، خا سے خربوزہ. آگے محمد عثمان بھائی ہیں پھالیا سے، بہت شکریہ آپ کے اس کے لیے میسیج کے لیے. اتاری فیملی نارووال سے آپ کا بھی بہت شکریہ. یہ نماز کا 7واں فرض ہے، درست بتایا عاقب بھائی نے. بنت نور محمد کنری سندھ سے بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. محمد شیراز بھائی ہیں میلسی سے، بہت شکریہ. لاڑکانہ سے ذوالفقار صدیقی بھائی ہیں، بڑی مہربانی جناب. لاڑکانہ سے آپ نے میسیج کیا. اور بھی شبیر حسین بھائی ہیں بورے والا سے، آپ نے بھی درست جواب دیا ماشاءاللہ. حارث بھائی ہیں، ایج ان کی 15 سال ہے، جامعۃ المدینہ لیہ میں یہ پڑھتے ہیں، اور انہوں نے بھی ماشاءاللہ درست جو ہے وہ الفاظ یہ لکھ کر ہمیں بھیجے ہیں. اچھا، وہ میں نے سوال کیا تھا خربوزے کو خربوزہ کیوں کہتے ہیں راشد بھائی، ہے آپ کو پتہ؟ خربوزے کو خربوزہ کیوں کہتے ہیں عابد بھائی؟ تیرے ناظرین سے بھی یہ سوال رکھ لیتے ہیں، ویسے یہ سوال معلومات عامہ کے سوال ہے. عدنان بھائی نے اس کا جواب دیا تھا، عدنان چشتی صاحب نے. انہوں نے کہا خربوزہ کا نام بھی انہوں نے بتایا تھا کہ اس کو خربوزہ نہیں کچھ اور کہتے ہیں. جی خر اس طرح کا کچھ خور کر کے. چلے عدنان بھائی آئیں گے پھر ان سے جواب لے لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بہرحال اس کا تعلق جو ہے نا وہ سورج کی دھوپ سے ہے راشد بھائی. خربوزہ خور ہے اصل میں، خور سے مراد ہے سورج. اچھا، میرے ذہن میں پتا کیا آ رہا تھا ویسے، تو خر مجھے لگتا ہے شاید فارسی میں نا اس کو گدے کو بھی کہتے ہیں. فارسی میں گدے کو ہی کہتے ہیں، لیکن اس سے اس کا تعلق خربوزے کا تعلق نہیں. میں ویسے ذہن میں آ رہا تھا. اردو میں ہی رہنے دیں، اردو میں ہی رہنے دیں، اردو میں ہی رہنے دیں. درست فرمایا آپ نے، اللہ برکت دے. جی عمر بھائی کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. عدنان شیخ بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں، مرحبا، خوش آمدید. آئیے حضور، کرسی انتظار کر رہی ہے آپ کا. مرحبا. کلام کے اشعار سنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ، مرحبا، خیر مبارک آپ کو بھی. وہ کیا جو دو کراں ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جو دو کراں ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جو دو کراں تھارے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا، تھارے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے، وہ ہے ذرہ تیرا، واہ کیا جو دو کراں پھول سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پھول سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو،
माशाल्लाह। अदनान भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? मरहबा, खुश आमदीद, अल्लाह आपका नाम मुबारक फरमाए। आप भी अकेले ही आए हैं, बच्चे नहीं साथ लेकर आए? बच्चे कल लेकर आएंगे। कल तो आप हम बताएंगे ना कल कौन आएगा, क्या फरमाते हैं आप जी? चलें बहरहाल, मरहबा, मरहबा, खुश आमदीद, कल ले आए, मरहबा। मेरे बच्चे बहरहाल जी आ गए हैं माशाल्लाह जी। हाँ, मेरा इम्तिहान तो जब से सिलसिला शुरू है तब से इम्तिहान भी शुरू है। आ जाए, आ जाए आपकी किताब के सफ़े आप माशाल्लाह, क्या बात है जी, क्या बात है। मरहबा, सलमान के 5 बच्चे हैं। अल्लाह, ये है जी सलमान के 5 बच्चे हैं जी। नहीं, ये 2 बच्चे, ये अपना तारुफ करवाएंगे। अच्छा जी, अच्छा जी, चलें बरल आप तशरीफ रखिए, आ जाए, कुर्सी का बंदोबस्त करें भाई। अल्लाह अकबर, आ जाओ अमजद रज़ा। ये है जी, ये जिलान रज़ा है, सबसे छोटा। और गोद में जिलान रज़ा है इधर, और कुर्सी भी लेकर आए भाई। हाँ, ले कुर्सी ले, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह करीम नजर बद से महफूज फरमाए। आमीन आमीन आमीन, और खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। फैजान इधर आ जाए, इधर आ जाए। अल्लाह अकबर जी। अमजद रज़ा, आप इधर मेरे पास आ जाए, आप मेरे पास आ जाए। अल्लाह, इधर 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 एक मिनट, फैजान उठे जरा। अमजद इधर आओ, आ जाओ भैया, आ जाओ इधर मेरे पास। माशाल्लाह, अल्लाह, छोटी बात, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, माशाल्लाह। फैजान अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह भाई वाह, अभी तो अभी देख रहे हैं माशाल्लाह, अपने आप को देख रहे हैं। अमजद माशाल्लाह। खालिद भाई इसको हरूफ तहज्जी याद है। सुभान अल्लाह। सुन पढ़ता है, मैं पढ़ाता हूँ जी, मैं पढ़ता है, वीडियो देखी और सही पढ़ता है। नाजरीन को भी सुनाते हैं जी। जी, अल्लाह अल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अलिफ नहीं, मेरा बेटा ये नहीं, ये मुझे दे। खालिद भाई माइक दे जरा जी, दे दे। अल्लाह, ये लो अमजद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها हमजा या, इसलिए हमजा नहीं पढ़ता, ये हमजा की दफा यूं ही करता है। और आज अच्छा, आगे भाई। अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम बा, ये भी माशाल्लाह। बस ठीक है, बहुत है भाईजान, इतना ही बहुत है। सलमान में मैंने नोट किया कि आप माशाल्लाह अपने एक जिस तरह पढ़ना चाहिए हुरूफ को उस तरह से पढ़ रहे हैं। लेकिन बसा औकात देखा है जो बच्चों को सिखा रहे होते हैं वो बच्चे की एज की रियायत करते हुए, उसके अंदाज की, उसके लबो लहजे की रियायत करते हुए, जिस तरह बच्चा पढ़ने पर कादिर होता है, जिस तरह अपनी तुतली तुतली आवाज में बच्चा पढ़ रहा होता है, तो पढ़ाने वाला भी उसी अंदाज में पढ़ा रहा होता है ताकि वो कैच जल्दी कर ले बच्चा जी। तो आपको क्या लगता है ज्यादा मुनासिब ये है जिस तरह आप पढ़ा रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही। आप देखें ये फॉलो कर रहा है उसको माशाल्लाह अमजद रज़ा, वैसे ही जैसे खा है तो है और ही पढ़ रहा है, तो कोशिश कर रहा है। अगरचे उसका कायदा, उसकी लॉजिक, रीजन मालूम नहीं है जी, लेकिन वो जैसी आवाज सुन रहा है वैसी आवाज रिपीट कर रहा है। तो ये हम अपने बच्चों को अगर इस तरह से सिखाएंगे ना जी, तो ये बच्चा इनिशियल स्टेज से यूं ही लगेगा। जैसे ये है ना जी, इसको मैं बोलूंगा अलिफ अलिफ बा, अच्छा इसको बा बोलेंगे तो ये ता ही बोलेगा, ये है अभी। लेकिन मैंने कभी बा छोड़ा नहीं कहना,
सही बा भी जो है मैं कहता हूँ जी। अरे वाह माशाल्लाह, ठीक है भाईजान, बड़ी आपकी नयाबत चल रही है जबरदस्त। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के बच्चों को जो है वो सलामती अता फरमाए, आफियत और राहत नसीब फरमाए, दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत अल्लाह हमें अता फरमाए। और मैं यहाँ ज़रूर एक बात जो है वो अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी बातें सीखें, अमजद रज़ा की एक वीडियो मदनी मुज़ाकरे में ऑनर हुई अजान के अल्फाज पहले कहते हुए, तो ये अजान इसने मदनी चैनल से सीखी है। क्या तो इस्लाम है, मदनी मकसद भी ये पढ़ते हैं। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। छोटे के रडार के जो सिग्नल हैं वो तेज़ हैं, वो जल्दी कैच कर रहा है। माशाअल्लाह। बस ये अल्लाह तबारक व तआला सलामती अता फरमाए। तो ये अपने घर पे मदनी चैनल दिखाएंगे तो हमारे बच्चे ये इस तरह की अच्छी चीज़ें जो है ये अपनाएंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे, हुजूर का नाम लेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे और कलाम पढ़ेंगे। आबिद भाई, और ये मैं ये सोचता हूँ आबिद भाई कि जब हम इस स्टेज पर थे, इस उम्र में थे, तो हमें ये कुछ नहीं आता था। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारे बच्चे हैं और भी मदनी चैनल के नाज़रीन के बच्चे होंगे, एक से एक माशाल्लाह आपके बच्चे हैं। खालिद भाई अभी जैसे ये तो दोनों चले आ गए हैं, दोनों तीनों माशाल्लाह। ये फैज़ान है ना जी, फैज़ान ये अपनी मर्जी से बोलता है, तो मैं कुछ कहता रहूँगा तो ये मैंने कोशिश की अलिफ बा पढ़ाने की, तो ये खुद से पढ़ता है, जीम तक सबक याद है फैज़ान को भी ना, लेकिन ये खुद से जो है माशाल्लाह पढ़ता है। लेकिन मदनी चैनल पर जो कलाम सुनता है वो ये पढ़ता है। तो हम भी अगर ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी हमारे लिए सदका जारिया बने और ये हमारे दुनिया से जाने के बाद हमारे लिए सवाब जारिया का ज़रिया बने, तो इसका बेहतरीन ज़रिया अपने घर में मदनी चैनल दिखाना भी है और बच्चों को इस मदनी माहौल से वाबस्ता करना भी है। और अभी से कर देंगे तो इंशाल्लाह फिर ये आगे रास्ते जो है ये खुलते जो है वो चले जाएंगे। बच्चे जिस तरह देखेंगे उस तरह करेंगे। जो आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा रहे, नमाजी बने और इबादत करने वाला बने, अल्लाह अल्लाह करने वाला बने, तो आपको अल्टीमेटली उसके सामने ये करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो वैसे ही राशिद पे फॉलो कर रहा होता है, जो आपको करता देखेगा। अभी लॉकडाउन के सिलसिले में जिस तरह से देखा अल्हम्दुलिल्लाह, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने एक बात कही कि आज़ानें दी जाएं एक वक्त मुकर्रर करके अपने घरों पे, तो कई आशिकाने रसूल के घरों में अल्हम्दुलिल्लाह ये माहौल देखा कि उन्होंने आज़ानें दी, तो फिर वो देखा देखी बच्चों को, कई बच्चों को मैं जानता हूँ कि इस लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि घर में वो भाई ने अजान देना शुरू की, अब्बू ने अजान देना शुरू की, इस तरह से घर में ही जब अजान की आवाज़ें सुनी ना तो एक माहौल बन गया और बच्चे भी पीछे पीछे दौड़ाने लगे। अभी रमज़ान का ताज़ा तजुर्बा बहुत सारे हमारे नाजरीन का होगा कि जब आप अपने घर में घर वाले नमाज पढ़ रहे हैं और जाए नमाजें बिछी हुई हैं, तो अब बच्चों को भी वही चाहिए, बच्चे की भी जिद वही होगी जो मैं बड़ों को करता देख रहा हूँ वही अपने लिए भी मंगवा लूँ। तो अब वो कोई ना कोई उसको भी जा नमाज चाहिए, उसने भी अपने अंदाज से सजदे करने, अपने अंदाज से क़याम करने। तो ये वही बात है, जो बच्चा देख रहा है वो करेगा। तो अगर चाहते हैं कि इसमें इस सादे वर्क में अच्छी इबारत नकल हो तो उसको अच्छी इबारत सुनने का आदी बनाना चाहिए। एक मुहावरा भी है कि मर्द के लिबास से उसकी घर की तहारत का और बच्चों के अफ़आल और गुफ्तगू से उनके माँ बाप की तरबियत का पता चलता है। माशाअल्लाह, ये भी चलने एक अच्छी बात है। लेकिन इसमें भी एक और बात भी है ना प्यारे ईशा जी, कि बाज़ औक़ात माँ बाप तो सिखाना चाहते हैं वो, लेकिन बच्चे सीखते भी नहीं हैं। तो वो मैंने अर्ज की ना कि ये वो किताब है जिसके सफ़े पर क्या आ जाए पता नहीं है। लेकिन देखिए दो बातें हैं इसमें जी, हम बच्चों के उससे उनके माँ बाप का जो है ना जी उसको कैरेक्टर जो है उसको करने की बजाय बच्चों का उस पर रखे, तो ये मेरा ख्याल है ये ज्यादा बेहतर है। क्योंकि बच्चे माँ बाप बाज़ औक़ात चाह रहे होते हैं, अपने प्यारे हसनैन भाई, कौन जो है वो वालिदैन नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा जो है ये अल्लाह रसूल का जिक्र ना करे। लेकिन देखने की बात ये है कि चाहत मेरी है आबिद भाई जी, चाहत मेरी है मेरे बच्चे अल्लाह रसूल का जिक्र करें, लेकिन मैं क्या उस तरफ बच्चों को ले जा भी रहा नहीं ले जा रहा। बच्चों को मस्जिद में तो ले जाएंगे, जैसे ना समझ बच्चा है उसको मस्जिद में ले जाएंगे, सफ में साथ खड़ा कर लेंगे, लेकिन घर में उसको कभी साथ बैठकर शायद ही कभी अल्लाह अल्लाह कहना सिखाया हो। हम देखते हैं अमीर अहले सुन्नत का अंदाज देखते हैं, अमीर अहले सुन्नत, जानशीन अमीर अहले सुन्नत, किबला निगरान शूरा, इनका अंदाज देखते हैं
کہ ابھی سے بچوں کو یہی اللہ 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 لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ یہ کہنا سکھا رہے ہیں. ہاں یہ بھی ضروری ہے. تربیت آپ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنے بچوں کے لیے بالخصوص دعا کریں. واہ واہ. تربیت کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے نیک صالح ہونے کی دعا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اب یہ دونوں چیزیں جب ساتھ چلیں گی تو اللہ کی عطا سے انشاءاللہ آپ کا بچہ بھی نیک بنے گا, آپ کے گھر والے بھی نیک بنیں گے, آپ خود بھی نیک بنیں گے سلمان بھائی اچھی نیتوں کے ساتھ اگر ان کا بھی تعارف جی ہو جائے. ادھر بھی آنے لگا تھا میں. جی آپ بھائی نام بتائیں اپنا, کیا ہے آپ کا نام؟ افہام. جی افہام. افہام بھائی. ابو کا نام بتائیں کیا ہے؟ فرقان. فرقان. آپ کا نام؟ ایان فرقان. ایاز. ایان فرقان. ایان فرقان. آپ کا نام ایان ہے. ماشاء دونوں بھائی ہیں ماشاءاللہ. ارے واہ بھائی واہ ماشاءاللہ. کوئی نعت شریف سنائیں گے آپ افہام بھائی؟ ہم دونوں سنائیں گے. دونوں سنائیں؟ کیا بات ہے. سنا دے مرحبا. چلے بھائی ایک اور مائک دو. ایک اور مائک دوں. لے بھائی ایک اور مائک لے لے. یہ لے جی پڑھے. کیا سنائیں گے؟ سوچ رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں؟ نعت سوچ رہے ہیں. حسبی ربی جل اللہ پڑھتے ہیں آپ؟ جی چلیں سنا دیں. سنائیں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سمت نبی بوجھل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گئے نبی بدلاؤ ذرا میری موٹی میں ہے کیا. سمت نبی بوجھل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گئے نبی بدلاؤ ذرا میری موٹی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان اللہ موٹی سے پن کر بولا لا الہ الا اللہ. واہ بھائی واہ. مائک دیں گے مجھے واپس؟ ارے واہ بھائی واہ. اللہ جزاک اللہ. بھائی اللہ آپ دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ. خالد بھائی فیضان جو ہے نا ہمارا اب میرے کہنے پر یہ ایک کام جو ہے کرتا ہے. فیضان ابو جی کو واہ کرے. ابو جی کو واہ کرے. ابو جی کو کھڑے ہو جائے. کھڑے ہو جائے. کھڑے ہو جائے. ماشاءاللہ. ابو جی کو واہ کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کام کرے گا میرے کہنے پہ. اس کے علاوہ جو ہے نا جی یہ بس ابھی بیٹھا ہوا مدنی چینل پہ میں حیران ہوں یہاں اتنے مطلب آرام سے یہ کیسے بیٹھا ہوا ہے. چلیں یہ بات اچھی بات ہے. اللہ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. ماہ رمضان میں اس آیت کریمہ کو جب پڑھا تو بڑا ایک لطف آیا, ایک مزہ آیا. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو. اس طرح آپ نے کہا نا کہ لوگ مختلف دعائیں مختلف انداز سے کرنے لگ جاتے ہیں کہ اولاد ہو چاہے جیسی ہو. اب وہ چاہے جیسی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے لفظ سے یہ الفاظ نکال تو رہے ہیں لیکن اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. اللہ کریم جل وعلا ہماری اولاد کو صحت, سلامتی, تندرستی, نعمت یہ سب عطا فرمائے اور انہیں نیک بنائے. لوگوں کو ہم نے یہ دعا بھی کرتے دیکھا. سلمان بھائی وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد کا سکھ دکھائے, آمین, تمہیں اولاد کی زندگی دکھائے, اولاد کی سلامتی دکھائے. تو یہ رب سے جب مانگ رہا ہے نا بندہ تو اس کو اپنی طرف سے محدود نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل ہی مانگ لے, اولاد بھی مانگے اور پھر بڑھاتا جائے نا دعائیں. اس کو اور لمیٹائز کیوں کر رہے ہیں؟ اولاد ہو چاہے جیسی ہو, چاہے جیسی کیا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے, وہ جو چاہے گا وہ ہو جائے گا. رب العالمین نے ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. جس کو چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے ویجعل من یشاء عقیما.
جس کو چاہے بے اولاد کر دے. جی بالکل. جو بے اولاد جس کو لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مقدر فرمائے کہ وہ بے اولاد رہے وہ بے اولاد رہے, کسی کو دونوں ہی عطا فرماتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے, بس اس سے اس کا فضل بندہ طلب کرتا رہے کہ اللہ اور بڑھا دے اور انعام عطا فرما. مدنی پھول بھی جاری ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز بھی شامل کرتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. جی محمد علی اطاری راولپنڈی سے. ماشاءاللہ سلمان بھائی سلسلہ بہت پیارا ہے. سلمان بھائی عرض یہ کرنی تھی کہ دیکھا گیا ہے کہ آج کل بچے اگر شرارتیں کرتے ہیں یا کوئی ایسا غلط کام کرتے ہیں تو والدین بالکل جیسے نا مسکرا کے انہیں کہتے ہیں کہ بیٹا اس طرح نہیں یہ ہے, اور جو ہے نا تھوڑی سخت لہجے سے بات نہیں کرتے جس کا وہ فائدہ اٹھاتی ہیں اور وہ بس جو ہے نا ناک میں دم کر دیتے ہیں. تو برائے کرم اس پہ تھوڑی رہنمائی فرما دیں. بڑی اچھی بات کہی آپ نے. دیکھیں یہ بھی ایک جسے بولیں کہ ایک پوری ایک سائنس ہے کہ بچے کو کس انداز میں کس طریقے سے لے کر چلنا ہے. ترغیب بھی ہونی چاہیے, ترہیب بھی ہونی چاہیے, اور ترہیب بھی کتنی ہونی چاہیے, یعنی آپ کو اگر بچے پر سختی کرنی ہے تو اس کا بھی اسلام نے ایک کرائٹیریا اور ایک انداز رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بچے کو کوٹ کوٹ کے مار مار کے بالکل ہلکان کر دیں, خود بھی سانس پھول جائے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس طرح تشدد کرنے کا یہ وائلنس جو ہے وہ کہلاتا ہے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اپنی جہاں بچے کو ضرورت ہے ڈانٹنے کی تو وہاں اس کی مناسب انداز میں ڈانٹ ڈپٹ بھی ہونی چاہیے. لیکن بالکل ہی یوں کہتے نا بچہ جو بھی کر رہا ہے ٹھیک ہی کر رہا ہے, تو ایسا عمل, ایسا رویہ, ایسا انداز یہ درست نہیں ہے. آج وہ دوسرے کی نہیں سن رہا, یاد رکھیے کل کو وہ آپ کی بھی نہیں سنے گا. دوسرے کے گھر میں لگی ہوئی آگ, اور میں فلیٹ ہیں اوپر, دوسرے کے گھر میں آگ لگی ہے, میرا گھر اوپر ہے, یاد رکھیے نیچے کنٹرول نہیں ہوگی, پھر اس نے اوپر ہی آنا ہے. صحیح. تو اس لیے ان چیزوں کو کیا کیا جائے, کنٹرول کیا جائے. بچے کو ادب سکھانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. مزید کال شامل کرتے ہیں. بھائی ایک بات میں چاہوں گا اور ایڈ کروں. اس طرح جب بچے کو ڈانٹا جا رہا ہے یا سمجھایا جا رہا ہے, جو ڈانٹنا محض ڈانٹنا ہوتا ہے نا وہ بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. بچے کو اگر آپ ڈانٹ رہے ہیں اور اس سے اونچی آواز سے بات کر رہے ہیں, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس بات پر اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے, درست فرمایا, اس کی غلطی کیا ہے, اس کو اس کی غلطی بتا دی جائے, سمجھا دی جائے, اور پھر اس کے لیے کچھ انداز مختلف بندہ کر سکتا ہے. آپ نے کوئی بھی انداز اختیار کیا, چاہے پیار والا ہو, آپ اس کو مسکرا کر اگنور کر رہے ہیں, یا آنکھیں دکھا کے ڈرا رہے ہیں, یا اونچی آواز سے بول کر سمجھا رہے ہیں, اگر تینوں صورتوں میں بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ یہ رویہ کیوں اپنایا جا رہا ہے, تو آپ کی تینوں چیزیں ہی فضول ہیں. یعنی آپ کا موڈ کسی اور وجہ سے خراب ہے اور آپ سارا غصہ بچے پر نکال رہے, تو بچہ بھی تھوڑا پریشان ہوتا ہے کہ وجہ کیا ہے. گھر میں اور کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے, سارے بڑے ہیں, یا وہ یوں سمجھے بدلے کی طرف آ جاتے ہیں, یا گھر کا ماحول خراب ہونے لگتا ہے. اب میں کس کو کہوں, اب یہ بچہ ہی ملا ہے تو لہٰذا اسے ہی پیٹا جائے گا, اسے ہی کہا جائے گا, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ چیز آپ کے بچے کو آپ ہی سے باغی کر سکتے ہیں. درست فرمایا, ایسا نہ کیا جائے. آگے بڑھتے ہیں. جی آپ سب کو عید خوب مبارک ہو. میرا سوال سلمان بھائی سے ہے. سلمان بھائی آپ تھکتے نہیں ہیں؟ اتنا وقت آپ مدنی چینل کو دیتے ہیں, آپ کو سلسلوں کی تیاری کرنے کا وقت کیسے مل جاتا ہے؟ اور اس کے علاوہ بھی مصروفیات رہتی ہوگی, کچھ ہمیں بھی ٹپس عطا فرمائیں. میں تھکتا ہوں اور صحیح ٹھیک ٹھاک بھی تھک جاتا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں, آخر میں بھی انسان ہی ہوں. اور بہرحال جو کام کرنا ہے سو کرنا ہے. اور وقت کیسے مل جاتا ہے, اس کے علاوہ سلسلے کے علاوہ جو وقت ہوتا ہے وہ تیاری کے یہی وقت جو ہے وہ ہوتا ہے. اور پھر جب یہاں سے گھر جانا ہوتا ہے تو پھر اللہ نصیب کرے تو پھر آرام بھی ہو ہی جاتا ہے, ورنہ پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سلسلہ بھی کرنا ہوتا ہے, نیند بھی آ رہی ہوتی ہے, اور بعض اوقات تو آپ اپنے ایکسپریشنز کنٹرول کر لیتے ہیں خالد بھائی, جی بعض اوقات نہیں کر سکتے. صحیح. جیسے رمضان مبارک کا جو ہم نے آخری پروگرام کیا نگران شورا کے ساتھ, تو وہ مطلب اس طرح کا سرکل گھوما جیسے بچے جب گھر میں اگر جاگ رہے ہیں نا تو پھر سونا بہت مشکل کام ہے. اچھا بچے جاگ رہے ہیں اور آپ بولے میں سو لوں تو یہ نہیں, اچھا وہ تو ٹائم گزر گیا, اب آپ کو جو روٹین ہے وہ تو ویسے ہی چل رہی ہے نا, نیند بیچ میں سے آپ کی کیا ہو گئی, ایک اڑ کے مائنس ہو گئی. اب اس نے کہیں نہ کہیں تو آنا ہے. اچھا پھر افطاری کے بعد آپ کچھ کھا بھی اگر لیں تو نیند آپ کو پتہ ویسے ہی مطلب آ رہی ہوتی ہے, اور پھر پیچھے سے نیند بھی نہ کی ہو تو پھر وہ زیادہ معاملہ ہو جاتا ہے. بہرحال اللہ خیر کرے, ہو گیا. آپ دعا فرمائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی فرمائے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے جو عنایت ہے, یہ مدنی چینل پر آ کے پروگرام کرنا, سلسلہ کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا فضل ہے, احسان ہے. اور تیاری مدنی چینل کی ناظرین, کیا ہماری
تیاریاں کیا میری تیاریاں اور کیا میرا فکر ہے, کیا میرا سوچ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ محض فضل الہی ہے. کیا بات, محض فضل الہی ہے. اور اللہ کی رحمت سے یہ میں خالی اسکرین پر نہیں کہہ رہا, اس کے علاوہ بھی امیر سنت کی تربیت کا جو ہے وہ یہ اثر ہے کہ یہ میں اس کو ایڈمٹ بھی کرتا ہوں. اور اللہ بس اپنا فضل یوں ہی رکھے ہم سب کے اوپر, اپنا کرم رکھے کہ ہم اچھے کام یہ کرتے رہیں. ٹھیک ہے جی. حضور یہ مجھے کلام کی فرمائش کرنی تھی. یہ رمضان کے آخری حصے میں پڑھا تھا عبدالحبیب بھائی اطاری نے, تو یہ چادر ٹانگی نور کی, یہ مجھے 2-3 الفاظ یاد تھے اس کلام. آپ یہ سنا دیں, آپ کی بڑی مہربانی, شکریہ. کون سا کلام ادنان؟ نوری میں چادر تنی. اچھا اچھا, عبدالحبیب بھائی کا نیا کلام آیا نا. اچھا جی, ویڈیو میں نیا کلام آ گیا. بھائی کلام آ گیا عبدالحبیب بھائی کا. جی کل آ گیا تو بھائی سنا دیں, ہاتھوں ہاتھ سنا دیں. سنے آئے. مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو, درد دل اور حسن نظر مانگ لو, سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے, آج یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک یا نبی اللہ سلام علیک یا نور اللہ سلام علیک. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر, ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر, ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں. خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے, راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک یا نبی اللہ سلام علیک یا نور اللہ سلام علیک. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے, اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے, اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک یا نبی
زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، دل تڑپ جائے گا بات بڑھ جائے گی، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا نبی اللہ سلام علیک، یا نور اللہ سلام علیک، ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا نبی اللہ سلام علیک، یا نور اللہ سلام علیک، پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو، پھر بلا لو مدینے سگے عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہ میری، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا نبی اللہ سلام علیک، یا نبی اللہ سلام علیک، یا نبی یا نبی۔ اچھا جی، ماشاء اللہ کلام سن لیا عبداللہ حبیب بھائی کا آپ نے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری بھی نصیب فرمائے اور وہاں پر صلاۃ والسلام پڑھنے کے اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ فراز بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے، مرحبا فراز بھائی بھی ساتھ ماشاءاللہ۔ آصف بھائی ہمارے اپنے شہزادے کے ساتھ ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، مرحبا آصف بھائی آئیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ان کے ساتھ کون ہیں؟ ایک تو آپ کے شہزادے ہیں، دوسرے بھی
یہ ہمارے اشرف بھیا میرے ساتھ ہو گئے. اچھا اشرف بھائی کے بیٹے ہیں یہ, ماشاءاللہ. چلیں جی, اور آپ کے جو بیٹے ہیں ان کا نام کیا ہے جی؟ محمد حسان رضا اتاری, ماشاءاللہ. حسان بھائی کیسے ہیں آپ؟ حسان بھائی مائک دیں حسان بھائی کو. یہ فراز بھائی کیسے ہیں حسان بھائی؟ ارے واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے, اپنے حفظ و امان میں رکھے. ناظرین کی کال شامل کرتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. پینل ہمارا تقریباً جو ہے یہ مبلغین کا چینج ہو چکا ہے. عدنان چشتی صاحب تشریف لا چکے ہیں. بچے کہاں ہیں آپ کے؟ بچے گھر آرام فرمائیں جی. بچے گھر آرام فرما رہے ہیں. مہروز بھائی کے بچے ماشاءاللہ تشریف لے ہیں. بلال بھائی کو مائک دیں. کوئی آرام فرما ہے, کوئی تشریف فرما ہے. وہ آرام فرمانے کی چھوڑی جی, کشتی تمہیں پہ چھوڑی, لنگر اٹھا دیے. مرحبا. بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ارے واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ. اور بلال بھائی کیسی گزری عید؟ اچھی گزری ہے. ارے واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ. بابا نے عیدی دی ہے؟ دی. نئے نوٹ دیے پرانے نوٹ دیے؟ نئے نوٹ. ارے واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مہروز بھائی کے یہ صاحبزادے ہیں جناب بلال اتاری صاحب. اور آپ ہمارے یہاں کھانے پہ آ جائیں. کھانے پہ آ جاؤں. واہ بھائی واہ, انشاءاللہ جدول بناتے ہیں, ترکیب بناتے ہیں انشاءاللہ. کل دیکھ رہے تھے تو کل بھی انہوں نے واٹس ایپ کیا تھا جی. سلسلے کے بعد چل رہا ہے, نہیں اتنی جلدی نہیں جانا, کچھ اور بھی کرنا ہے. آگے بڑھتے ہیں. شہروز بھائی ہمارے مہروز بھائی کے بڑے صاحبزادے ہیں, اور ماشاءاللہ حافظ صاحب جی ایک ڈیسنٹ اور سلجھا ہوا بچہ جسے آپ کہیں, کیا وہ ہمارے شہروز بھائی ہیں. کیسے ہیں شہروز بھائی آپ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. کیا کرتے ہیں آپ شہروز بھائی؟ میں جی آپ پہ پوچھ رہا. کیا مصروفیت ہے آپ کی؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ مدرسۃ المدینہ میں. مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں. حفظ کر رہے ہیں؟ ابھی ناظرہ چل رہا ہے. ابھی ناظرہ چل رہا ہے. حفظ کروائیں گے مہروز بھائی انشاءاللہ. واہ جی واہ, ماشاءاللہ. کل ان کی کال بھی چلی تھی اور انہوں نے ایک نگران شورا سے سوال کیا تھا, تو نگران شورا نے فرمایا کہ بھئی یہ سوال شہروز کا ہے یا مہروز کا ہے؟ میں نے کہا جی کل جب میرے پروگرام میں آئیں گے تو انشاءاللہ میں پوچھ لوں گا یہ سوال کس کا ہے. تو کس کا سوال تھا مہروز بھائی؟ یہی بتائیں گے. جی بھائی جان کس کا سوال تھا وہ؟ میرا. آپ کا اپنا تھا؟ ارے واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ. چلیے جی, اللہ پاک سلامت رکھے, اپنی حفظ و امان میں رکھے. ناظرین کی جو ہے وہ کالز لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں. جی عبدالخالق اتاری واقعات سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی, خالد بھائی, دیگر مبلغین کو عید مبارک. سلمان بھائی پوچھنا یہ ہے کہ عید کے دن بہت مصروفیات ہوتی ہیں, آپ سب سے پہلے کس کو فون کرتے ہیں عید کی مبارکباد دینے کے لیے؟ غالباً آپ کے والدین بھی آپ کے پاس نہیں رہتے. اور دوسرا یہ ارشاد فرمائیں کہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عید مبارک کس انداز میں آپ پیش کرتے ہیں؟ جواب سے نواز دیجیے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں کوئی ایسا میرا کوئی سلسلہ ابھی بنا نہیں ہے. وہ پہلے تو ویسے کبھی وہ موقع جب ملاقات ہوتی نا عید کے بعد وہ جو ہوتی تھی اس میں وہ ترکیب بن جاتی تھی, لیکن ابھی تو جیسے وہ ہے سلسلہ کا جو بھی ہے, ناظرین کو بھی پتہ ہی ہے, تو ابھی تو وہ یہ نہیں ہوا. بہرحال اللہ کریم خیر فرمائے, حالات بہتر فرمائے. مجھے الحمدللہ امیر سنت کے ساتھ بھی عید والے دن بھی وقت گزارنے کی سعادت ملتی رہی ہے. بڑی عید میں زیادہ تر وہ ہوتا ہے. کیا ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے. باقی آپ نے کہا کہ سب سے پہلے نماز عید کے موقع پہ بھی ساتھ رہنا, نماز عید کے موقع پہ بھی ساتھ رہنا آپ کو. جی میں نماز عید کے موقع پر بھی, اور وہ میری زندگی کی یادگار عید ہے مہروز بھائی. آپ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں مہروز بھائی کہ جو بہت جسے بولے نا کہ ایک آپ کی حسین یادگار ہے جس میں آپ نے ہر چیز اچیو بھی کی ہے, ساری زندگی کی امید ہوتی ہے, ساری زندگی کی وہ یادگار ایک ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے مہروز بھائی کہ کوئی آپ کی زندگی میں جو سمجھے کہ ایک چھوٹی سی آپ کی غلطی ہوتی ہے لیکن وہ بھی ایک حسین یادگار بن جاتی ہے. کبھی کبھار آصف بھائی, فراز بھائی, خالد بھائی, ڈراؤنی یادگار بھی بن جاتی ہے وہ, لیکن حسین یادگار بھی جو ہے وہ بن جاتی ہے. جیسے وہ میری جس عید کی آپ بات کر رہے ہیں نماز میں بھی, تو اس میں الحمدللہ وہ اس طرح سے یاد ہے کہ امیر سنت نے اس میں مجھے میری ایک خطبے میں غلطی وہ مجھے بتائی تھی, اور اتنے خوبصورت انداز میں بتائی تھی کہ میں اس بات کی تمنا کر رہا تھا کہ کچھ اور بھی بتاتے ارشاد فرماتے, ٹھیک ہے, کچھ اور بھی بتاتے ارشاد فرماتے تو مجھے اچھا لگتا. اور دوسرا پھر اس وقت فوراً بھی مجھے کچھ کہا تھا امیر سنت نے قریب کر کے اپنے, یہ بھی ایک بات ہے ماشاءاللہ. اللہ امیر سنت کو سلامت رکھے. اور باقی میری یہ نیت ہوتی ہے کہ میں سب سے پہلے اپنی ماں کو, مہروز بھائی جی, اپنی ماں کو عید مبارک کہوں, اور اپنے ابا جی کو بھی عید مبارک جو ہے وہ کہوں. یہ بھی میرا ہوتا ہے. والد صاحب کو بھی بالخصوص کہا جائے
لیکن اس دفعہ میں کیا کہوں کہ میں جب آیا سلسلے میں صبح نگران شورا کے ساتھ پروگرام میں جب بیٹھا تھا تو میں ٹرائی کر رہا تھا میرے گھر پر بات ہو جائے، میں اپنی ماں سے دعائیں لے کر کے آؤں، لیکن وہ بات ہو نہیں سکی. تو پھر یہاں سے جب نیچے گئے تو پھر میں نے الحمدللہ بات چیت کی ہے جی. اللہ پاک ہمارے والدین کا سایہ سلامت رکھے، اور سلام ہو امیر اہل سنت کو اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو سلام ہے کہ جس نے ہمیں ماں باپ کی ایسی قدر جو ہے یہ خالد بھائی سکھائی ہے، بتائی ہے. مرحبا جی. عابد اللہ اتاری انوپانی تھر سلمان بھائی کیسے ہیں؟ ہنر، صبر، اثر، عروج. واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ. حروف بتائیں آپ نے، الفاظ بتائیں، حروف سے درست بتائیں، آباد رہیں، سلامت رہیں جی. میرا نام حافظ محمد الیاس اتاری قادری ہے. سب کو بہت بہت عید مبارک. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. بہت شکریہ، بڑی مہربانی جی. میں فضا تاریہ بنت رحمت علی اتاری گکھر منڈی سے عرض کر رہی ہوں. ہم سب گھر والے مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتے ہیں. ہمارے گھر میں صرف مدنی چینل ہی چلتا ہے. میری طرف سے تمام عاشقان رسول کو بہت بہت عید مبارک ہو. بہت شکریہ مدنی منی، سلامت رہیں. ماشاءاللہ ہمارے رحمت علی بھائی کی یہ مدنی منی. ماشاءاللہ رحمت علی بھائی سے آپ ملے نہیں ابھی تک، لیکن آپ ملیں گے تو آپ کی زندگی کی یادگار ملاقات ہوگی. یہ مدنی چینل کی کمیٹڈ جو ہے نا ویورشپ ہے ماشاءاللہ، جو کہیں نہیں جائے گی، کہیں نہیں جائے گی. ماشاءاللہ جی. اور ہونا بھی یہی چاہیے، ہونا بھی یہی چاہیے جی. محمد بلال اتاری مرکز لوریا لاہور سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عز و جل عید کی خوشیاں لیے بہار عید سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے. میری نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ ہمیں یہ کلام سنا دیں کہ بعد رمضان عید ہوتی ہے. جی. محمد علی حیدر اتاری حسین شاہ سے بات کر رہا ہوں. سلمان بھائی آپ کو عید مبارک ہو، اور آج آپ کے سلسلے میں مجھے ایک نعت کی فرمائش کرنی ہے، اگر سنا دے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. جزاک اللہ خیر. آمین جی. محمد سرفراز اتاری ملتان شریف. یہ عرض کرنی تھی ایک نعت سنا دے. جو مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی. انشاءاللہ اللہ آپ سب کو سلامتی کا عطا فرمائے. آپ کی کالز کے لیے شکریہ. آگے بڑھتے ہیں، مزید گفتگو بھی جاری رہے گی انشاءاللہ. آصف بھائی ہمارے ساتھ ہیں. آصف بھائی ماشاءاللہ حسان بھائی نام بھی آپ نے رکھا ہے، اور یہ نعت خوان شاعر ہیں اور مشہور ترین ہوا شاعر رسول اللہ. یہ الفاظ ہیں امام ذہبی رحمہ اللہ کے. ہوا شاعر رسول اللہ، حضور کے شاعر ہیں گے، ان کے نام پر نام رکھا ہے ماشاءاللہ. کبھی ایسا ہوا کہ بھائی گھر پہ آپ نے حسان بھائی سے کبھی جس طرح مدنی چینل پر مدنی اشعار کی تکرار کرتے ہیں کبھی یوں کیا ہو، کبھی جیسے اشفاق پیارے اشفاق بھائی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ماشاءاللہ ایک کلام کی طرزوں پر بات ہوتی ہے تو ماشاءاللہ سارے نعت خوان کوئی نہ کوئی اس کلام کی طرز بتا رہے ہوتے ہیں، پھر اور اس طرح بات ہو جاتی. کبھی حسان بھائی کے ساتھ ایسا انداز ہوا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو اور تمام کو عید مبارک. اور الحمدللہ عز و جل بالکل آپ نے ایک یاد بھی دلا دی کہ الحمدللہ میرے 3 ماشاءاللہ بچے ہیں، 2 مدنی منع ہیں، 1 مدنی منی ہے. سبحان اللہ. تو یہ تینوں کے ساتھ میرا وقتاً فوقتاً یہ سلسلہ رہتا ہے کہ بچوں کے ساتھ بھی اس طرح مطلب کہ الف سے کون سا کلام، با سے، تو اس طرح سلسلہ رہتا ہے میرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. تو تینوں میں کون ذرا آپ کو لگتا ہے کہ درست جواب دیتا ہے؟ مدنی منی. اچھا. اور اس کے بعد یہ محمد حسان، پھر ایک ان سے چھوٹے حسنین. حسنین بھائی. حسنین بھائی کی عمر کتنی؟ حسنین ہیں 4 سال. ارے واہ جی واہ ماشاءاللہ. اور آپ کی مدنی منی ان کی کتنی عمر؟ وہ ہے اپنا 10 سال عمر. واہ جی واہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے گھرانے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کی خوشبوؤں سے معطر اور منبر جو ہے وہ رکھے. حسان بھائی مائک دیں ذرا حسان بھائی کو. حسان بھائی کلام پڑھتے ہیں آپ؟ جی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. کم گو اسلامی بھائی ہے نا جی. جس بات کا جواب آپ اشارے میں دے سکتے ہیں وہ بھی، یہ بھی ایک سیکھنے والی بات ہے میرے جی. اور بالخصوص ہمارے جیسا بندہ یہ بھی سیکھے اس سے. اللہ بس عمل کی توفیق عطا. اللہ زندگی دے ماشاءاللہ. بس یہ ہے کہ آپ سیکھیں تو سلسلے میں استعمال نہیں کیجیے گا اس کو. اچھا چلے آگے بڑھتے ہیں. حسان بھائی کون سا کلام پسند ہے آپ؟ بابا کا کون سا کلام آپ کو اچھا لگتا ہے جو پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یار بہت اچھا پڑھ رہے ہیں؟
کوئی ہے ایسا کلام؟ کوئی بھی آپ کا دل کرے پڑے. صلو علی الحبیب سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، الہام ہے جامع تیرا، الہام ہے جامع تیرا، تنہا امام ہے تیرا، ممبر تیرا عرش بڑی، ممبر تیرا عرش بڑی، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. واہ بھائی حسان بھائی ماشاءاللہ. ٹرائی اگین، بڑھتے رہیں گے اور کوشش کرتے رہیں گے تو کامیاب آگے چل کے ہو جائیں گے ماشاءاللہ. اتنے مشکل کلام پر ہے تو آگے جا کے کیا ہو، کوشش اتنے مشکل کلام پر ہے. ماشاءاللہ، اللہ اور برکت دے. مہروز میں پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. اس عمر کے بچے کا اس طرح اٹیمپٹ کرنا، چینل ہے، کیمرہ ہے، مائک ہے، اور آپ جیسے ماشاءاللہ جید لوگ یہاں بیٹھے ہوں، ان کی موجودگی میں پڑھنا بھی تو ایک کمال ہے. ویسے میری موجودگی میں کلام پڑھنا تو مشکل نہیں ہے. جی میری موجودگی میں کلام پڑھنا تو مشکل نہیں ہے. گفتگو کا نہیں، ایک شخصیت کا ایک وہ پریشر بھی تو ہوتا ہے نا، روب بھی تو ہوتا ہے. بیٹا مجھے بھی یاد ہے مہروز بھائی، جی ایک سپیچ کرنی تھی مجھے، تقریر کرنی تھی، اور میری ٹانگیں کانپ رہی تھی. اب یقین مانے اللہ، میں جب اسٹیج پہ گیا نا مہروز بھائی، بڑے بڑے مطلب یہ اسکول دور کی بات ہے، شاید 9th کی، اس میں تقریر کرنی تھی مجھے، اور ہمارا اسکول ایک دوسرے اسکول میں گیا ہوا تھا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا پبلک بھی، اور اچھا دونوں کا ہی پریشر ہے، اپنے اسکول کا بھی پریشر ہے کہ جیت کے آنا. جی جیت کے آنا ہے. اچھا یوں اب اس میں میری ٹانگیں مہروز بھائی کانپ رہی تھی. اللہ. لیکن تقریر میں نے کی، تقریر میں نے ویسے ہی کی جیسے کرنی تھی، اس طرح ہمارے ٹیچر نے ہمیں وہ تیار کرائی تھی. بہرحال ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک بات ہے. اللہ خیر والا معاملہ فرمائے. تو بچوں کو یوں حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے، آگے بڑھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ اور اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. اور حسان بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ پڑھتے ہیں؟ مدرسہ پڑھتا ہوں. مدرسے میں پڑھتے ہیں. ارے واہ بھائی، مدنی قاعدہ پڑھ لیا آپ نے؟ ہاں. ارے واہ بھائی پڑھ رہا ہوں، تھوڑی تختیاں ہیں. کچھ تختیاں باقی ہیں ابھی؟ ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو باعمل قاری قرآن بنائے، اور علم والا، عمل والا، مخلص مبلغ دعوت اسلامی اور نعت خوان بنائے. آپ کے والد صاحب کے ماشاءاللہ اچھے جو انداز ہیں ان پر اللہ آپ کو چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہاں شہروز بھائی ہیں، شہروز بھائی مدرسہ المدینہ میں ماشاءاللہ پڑھتے ہیں. یہ تو ہو گیا. شہروز بھائی بھی کوئی کلام سنائیں گے؟ پڑھیں گے؟ ماشاءاللہ کیا بات ہے. جی سنا دیں. جی. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. واہ بھائی واہ، مرحبا مرحبا. ماشاءاللہ شہروز بھائی کیا بات ہے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، آباد رہیں، سلامت رہیں، اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں. بلال بھائی کچھ کہہ رہے ہیں؟ بلال بھائی وہی ہیں نا جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے شیر کا بچہ چاہیے؟ نہیں وہ ہادیہ. اچھا وہ آپ کی بیٹی نے کہا تھا. کیا بات ہے. مہروز بھائی کے بچوں کی خواہشات آپ کو بتائیں، دیکھتے ہیں پھر وہی ڈیمانڈ کرتے ہیں ماشاءاللہ. جی بلال بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ یا نبی سلام علیکم. سبحان اللہ. جی. یا مولا، یا نبی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
से। सलावतुल्लाहि अलैका। चले जी बिलाल भाई, कोशिश करने पर भी माशाल्लाह मरहबा, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। ये बच्चों में होना चाहिए, खुशियों के मौके पर भी होना चाहिए। एक और मदनी मुन्ना भी है, इनका नाम दे, माइक दें उनको भी। जी भाईजान, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रूहान नजर अत्तारी। रूहान, ये भी है नाम भी। महरोज भाई, सुने कभी आपने ये नाम? फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, इसलिए तलफ़ुज़ भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन चले माशाल्लाह। क्या करते हैं भाईजान आप? मदरसे में पढ़ता हूँ जी। मदरसे में पढ़ता हूँ। मदरसे में पढ़ते हैं आप? मदरसे की कायदा पढ़ लिया आपने? कुछ तख्तियाँ रहती हैं। आपकी भी कुछ तख्तियाँ रहती? माशाल्लाह। नाशिर पढ़ते हैं आप? कौन सी नाशिर पढ़ते हैं, सुनाए? लायाती नज़ीरों का फी नज़र, लायाती नज़ीरों का फी नज़र, मिसल तो न शुग पैदा जान, मिसल तो न शुग पैदा जान, रज को जितों सर को तुझको शाह दो सारा जान, तुझको शाह दो सारा जाना, तुझको शाह दो सारा अल-बहरु आला वल-मौजूदा खा, अल-बहरु आला वल-मौजूदा खा, मर बेकसो सूफा होशरुमा, मर बेकसो सूफा होशरुमा, मज चार उब गई है हाँ, मर ढार में हूँ गई है हाँ, या रसूल अल्लाह हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या अल्लाह। अरे वाह भाई वाह, मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया और लगा जाना। वाह भाई वाह, माशाल्लाह। रोहान भाई ने भी अच्छा कलाम पढ़ा है। रोहान भाई, अल्लाह आपको भी बरकतें अता फरमाए। आसिफ भाई, आपका पसंदीदा कलाम? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पसंदीदा कलाम तो सलमान भाई जो है वो है अपनी जगह पर, लेकिन आज जो पसंदीदा कलाम है जो आज पढ़ना है, तो आपने भी उसकी ज़ियारत की। जी जी जी। हो मुबारक की ईद आई है, हो मुबारक, हो मुबारक, मुबारक हो मुबारक की ईद आई है, रब की रहमत मज़ीद लाई है, रब की रहमत मज़ीद लाई है, रब की रहमत मज़ीद लाई है, हो मुबारक, मुबारक हो मुबारक, मुबारक हो मुबारक की ईद आई है, रब की रहमत मज़ीद लाई है, रब की रहमत मज़ीद लाई है, बाद रमज़ान ईद होती है, रब की रहमत मज़ीद होती है, जिसको आका, जिसको आका, जिसको आका की दीद होती है, जिसको आका, जिसको आका, जिसको आका की दीद होती है, उस पे कुर्बान
جس کو آقا مدینے بلوائے، جس کو آقا، جس کو آقا، جس کو آقا مدینے بلوائے، اس مسلمان کی ہوتی ہے، اس مسلمان کی عید ہوتی ہے، ہاں اس مسلمان کی عید ہوتی ہے، مجھ کو عیدی میں دو بکی آقا، مجھ کو عیدی میں دے دو، مجھ کو عیدی میں دے دو، مجھ کو عیدی میں دو بکی آقا، جانے کب میری عید ہوتی ہے، جانے کب میری عید ہوتی ہے، ہو مبارک کہ عید آئی ہے، رب کی رحمت مزید لائی ہے، عید عطار اس کی ہے جس کو عید عطار، عید عطار، عید عطار اس کی ہے جس کو خواب میں ان کی دید ہوتی ہے، خواب میں ان کی دید ہوتی ہے، جب دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے عید عطار اس کی ہے جس کو خواب میں ان کی دید ہوتی ہے، خواب میں ان کی دید ہوتی ہے، ہو مبارک کہ عید آئی ہے، ہو مبارک، مبارک ہو مبارک، مبارک ہو مبارک، مبارک ہو مبارک، مبارک ہو مبارک کہ عید آئی ہے، رب کی رحمت مزید آئی ہے، مبارک کہ عید آئی ہے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کلام بھی چل رہے ہیں، گفتگو بھی ہو رہی ہے، بچوں سے بات چیت بھی ہو رہی ہے۔ چلے جی، دونوں نعت خوان اس ٹائم پہ جو ہمارے ساتھ ہیں، گفتگو تو ہوئی ہے، مزید بھی کرتے ہیں، وائٹ بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں، دونوں وائٹ بورڈ کی طرف بڑھیں گے، آصف بھائی بھی اور عدنان بھائی بھی، سبحان اللہ، اور انشاءاللہ میں ایک ٹاسک دے رہا ہوں، وہ ٹاسک آپ کو پورا کرنا ہے 63 سیکنڈز کے اندر۔ عدنان بھائی اور آصف بھائی دونوں بڑھیں گے، مائک دیکھ لیں، اگر آپ کو دوسرا مائک سنائزر نہیں لگا ہوا تو یہ آپ اس کو لے لیں گے، یہ مائک اترے گا، ہاں جی۔ اور عدنان بھائی ہینڈ مائک آپ کو مل جائے، اچھا آپ کا تو ویسے ہی وائرلیس ہے، کیا بات ہے عدنان بھائی، مرحبا، ماشاءاللہ۔
अदनान भाई व्हाइट बोर्ड के पास पहुंच रहे हैं। आसिफ भाई ये अपना सामान भी ले आए, व्हाइट बोर्ड के पास जरूरत पड़ेगी आपको। ये डस्टर ले लें, मार्कर भी मार्कर भी ले लें, डस्टर भी ले लें। आज इरफान भाई से भी 2 अशार सुनने हमने। अच्छा, माशाल्लाह, क्या कलाम पढ़ते हैं। आज जरा अपने आसिफ भाई आज ऑडियो वालों के कलाम का भी नजारा देखें, माशाल्लाह दिखा रहे हैं आपको थोड़ी देर में। वैसे चलते फिरते दोनों नात खानों के लिए टास्क है, और टास्क ये है अदनान भाई को हजरत हसन रजा खान जोके नात से और आसिफ भाई को हदायत बख्शिश से ठीक है 9 बल्कि 11 अशार जो है वो 11 कलामों के नाम लिखने हैं। वाह अल्लाह। और 63 सेकंड के अंदर लिखने हैं। आप दोनों तैयार हैं? क्या बात है। टाइम स्टार्ट्स। नहीं, मिसरा लिखना है। मिसरा एक बस लिख दे, कलाम का नाम जैसे है ना, मदनी मदीने वाले, जैसे सच्ची बात सिखाते ही हैं, पूरा एक मिसरा उसका लिखेंगे। ठीक है जी, टाइम स्टार्ट्स नाउ जी। 11 लिखने हैं। 11 कौन सी किताब से वो भूल? आप हदायत बख्शिश और आप जोके नात। माशाल्लाह जी, लिखेंगे टाइम स्टार्ट्स नाउ। माशाल्लाह जी। इरफान भाई सुनाए शेर, बैठे बैठे तशरीफ रखें। माशाल्लाह जी इरफान भाई पढ़ते माशाल्लाह। खुशा दिन हर में पा, खुशा दिन हर में पा की फजा में था जुबान खामोश थी, दिल महव इल्तिजा में था। खुशा वो दिन हर में पा, मुझे यकीन है मैं फिर बुलाया जाऊंगा। मुझे यकीन है मैं फिर बुलाया जाऊंगा। कि ये सवाल भी शामिल मेरी दुआओं में था, मेरी दुआओं में था। कि ये सवाल भी शामिल मेरी दुआओं में था। खुशा वो दिन हर में पा। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मरहबा, आसिफ भाई ने यहाँ मुकम्मल कर लेंगे। अदनान भाई आप भी रुक जाएंगे। कहाँ जी? आसिफ भाई को माइक दें। इरफान भाई माशाल्लाह, इरफान भाई को मेरोज भाई की तरफ से 100 रुपए ईदी भी जो है वो पेश की गई है। माशाल्लाह इरफान भाई, अल्लाह बरकतें दे आपको। जी आसिफ भाई, क्या क्या कलाम लिखे हैं आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच्ची बात सिखाते ये हैं। एक
सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, सबसे ओला वाला हमारा नबी, क्या इज़्ज़ो कब्ज़ा शफात है तुम्हारी वाह वाह, लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, मुजदाबाद यासियों शाफ़े शह अबरार है, हिर्ज़ जा ज़िक्र शफात कीजिए, उनसे उतारो राह गुज़र को खबर ना हो, उनकी महक ने दिल के गुंछे खिला दिए हैं, ज़ाहिरो पास से अदब रखो हवस जाने दो, काफ़िले ने सूए तैयबा कमर आराई की। अल्लाह 11 मरहबा जी अदनान भाई। ऐसा तुझे खालिक तरहदार बनाया जी, अल्लाह अल्लाह शाह कौनैन जलालत तेरी। माइक है लगा हुआ जी, 2 आगे जी। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हूँ, दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, 4 तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, 5 या रसूलुल्लाह आकर देख लो, ए दीन हक के रहबर। सनद खान साहब का कलाम नहीं है, या रसूलुल्लाह आकर अच्छा जी। अदनान भाई 5 चले आगे, चले आगे जी, आगे 5। ए दीन हक के रहबर तुम पर सलाम हरदम, ठीक है। दिल दर्द मुझे कर अता यार, दर्द दिल कर मुझे अता यार, ठीक है जी। है पाक रुतबा फिक्र से जुल जलाल का। अल्लाह 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 आपको बरकत फरमाए। आसिफ भाई मुकाबला जीत चुके हैं, मरहबा आसिफ भाई, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सिलसिला देखने के लिए। हम अब सात-ओ-सलाम पढ़ेंगे और सिलसिले को इख्तिताम की तरफ लेकर चलेंगे। आइए अभी मिलकर सात-ओ-सलाम पढ़ते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस ईद के मुबारक दिन में अपने महबूब की निगाह इनायत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम, या नबी सलाम, या नबी सलाम, या नबी सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आँख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम, या नबी अस्सलाम, या नबी अस्सलाम, सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदस कहे हर रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम, या नबी अस्सलाम, या नबी अस्सलाम, या नबी अस्सलाम, या नबी अस्सलाम। शान है।